Firstly, I welcome you all in this Mindful Menopause webinar organized by Ayu Prabhutada team. Thank you all for joining us today. As we all know that menopause is an important phase of women's life as it involves various physical, mental, and emotional changes. And during this phase, understanding, awareness, care, guidance, right support is quite necessary. Then it can lead to growth, self discovery, etc. It's our pleasure that Dr. Deepa Mehta ma'am is going to teach and guide us briefly on this subject. Ma'am will explain us how mindfulness can help to navigate menopause with greater awareness, self-care, etc. Ma'am is distinguished MD in Ayurveda and founder of Menopause Ayurcare. She recognized for her experience in women's holistic health, menopause management, panchkarma, Garva Sanskar, lifestyle management, Ayurvedic nutrition, and mind and body healing. With more than 20 years of clinical excellence, academic leadership, and transformative patient care, she has dedicated her career to helping women to achieve lifelong vitality through personalized Ayurvedic healthcare. Ma'am guides women through every stage of life, from preconception and pregnancy to perimenopause, menopause, and healthy aging through individualized healing programs, panchkarma therapies, mental wellness, etc. Her mission extends beyond disease management to promoting health and well-being for all through preventive healthcare, self-care, and sustainable lifestyle practices. As a respected menopause consultant, mental wellness mentor, Ma'am has empowered many women to restore balance and confidence through individualized healing programs, therapeutic nutrition, detoxification, and mindful living. You can learn more about menopause through podcast named Wise Womanhood Healing Menopause Naturally by our team with Ma'am at Ayu Prabhutata channel on YouTube. Let's begin today by invoking blessings of divine. नमामि धन्वन्तरिं नमामि धन्वन्तरिं नमामि धन्वन्तरिम् आदिदेव सुरासुरेवन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशम् धातारमीशं विविधोषधीनां नमामि धन्वन्तरिम् व्योम व्योमवातानिवारिवाणि पञ्च प्रपञ्चात्मकदेहभाजं सन्तापसम्पातजराज्वरान्तिकं नमामि धन्वन्तरिम् आदिदेवं नमामि धन्वन्तरिम् नवीनकान्तिकान्तं शान्तं हरेर्द्वादशमाख्यमूर्तिं पूर्तिं शतानां सुमनोरथानां नमामि धन्वन्तरिम् आदिदेवं नमामि धन्वन्तरिम् नमामि धन्वन्तरिम्. થેન્ક યુ આયુ પ્રબુદ્ધતા ટીમ. આજે આપણે બધા મળ્યા છીએ માઇન્ડફુલ મેનોપોઝનું ડિસ્કશન કરવા માટે. અ વોર્મ વેલકમ ટુ ઓલ ઓફ યુ. આજે આપણે આ જર્ની વિશે થોડું સાથે મળીને સમજીએ કે આ જર્ની એકચ્યુઅલી શું છે અને કઈ રીતે આપણે આને હેન્ડલ કરવાની છે. તો શરૂઆતમાં હું થોડું તમને એ રીતે સમજાવીશ કે ભાઈ આ જે કંઈ પણ થાય છે એ કઈ રીતે હોય છે, એના પાછળના રીઝન્સ શું છે. તો એ બધી વસ્તુ જે છે એને આપણે કઈ રીતે લેવાની છે એના ઉપર આપણે આજે ખાસ ચર્ચા કરીશું. તો શરૂઆત આપણે કરીએ કે એકચ્યુઅલ મેનોપોઝ શું છે, આજે આપણે શું સમજવાના છીએ એના વિશે હું તમને પહેલા થોડું બ્રીફ કરીશ કે મેનોપોઝ એટલે શું. બધાને ખબર છે, કંઈ નવું નથી. કોઈ જ વસ્તુ તમારે આની અંદર નવી જાણવાની નથી, પણ એને
મેનેજ કેવી રીતે કરવાનું છે એ વસ્તુને આપણે અહીંયા સમજવાની છે. આયુર્વેદ શું કે છે આના વિશે, અને જો આ જે સમય છે એને આપણે બહુ જ સારી રીતે સમજીને પસાર કરીએ તો આપણી આગળની જે પણ પરિસ્થિતિ છે એને, અથવા તો આગળની લાઈફની અંદર આપણે કઈ રીતે વધારે સારી રીતે આપણી લાઈફને ગ્રેસફુલી લઈ જઈ શકીએ, એના માટે આજે આપણે મળ્યા છીએ. તો સૌથી પહેલા હું આભાર વ્યક્ત કરીશ આયુ પ્રબુદ્ધતા ટીમ કે જેણે મને આ મોકો આપ્યો, આ રીતનો આટલો સરસ એક સબ્જેક્ટ લઈને આપણે અહીંયા સાથે મળ્યા છીએ. એ ઉપરાંત હું મારા જે ગુરુ અને દેવ છે એનો પણ એટલો જ આભાર માનીશ કે જેણે મને આ જ્ઞાન માટેના એક એવા સંજોગો આપ્યા કે જે જ્ઞાન મને મળ્યું એ હું લોકો સુધી પહોંચાડી શકું. એની સાથે મારા ફેમિલી મેમ્બર્સનો પણ હું એટલો જ આભાર માનીશ, કારણ કે એમના સપોર્ટ વગર તો હું કદાચ આ બધું કરી જ ના શકું. તો થેન્ક યુ. મારા ફેમિલી મેમ્બર્સનો સૌથી વધારે હું આભાર માનીશ, જેમાં મારા હસબન્ડ, મારું કિડ, અને એની સાથે સાથે મારા સૌથી વધારે જો હું આભાર માનું તો એ છે મારી સિસ્ટર કયો કે મારા ગુરુ કયો કે મેન્ટર કયો, મારા જેઠાણી. એમનો હું કે એમના થકી અને એમના મોટિવેશનથી હું અહીંયા સુધી પહોંચી શકી છું. થેન્ક યુ એવરીવન. હવે આપણે થોડું એ સમજીએ કે આની અંદર આપણે કઈ રીતે એને લેવાનું છે. તો સૌથી પહેલા હું એ કહીશ કે શું થાય છે આની અંદર જ્યારે આપણે આ મેનોપોઝ જે છે એ મેનોપોઝને આપણે કઈ રીતે સમજવાનું છે, એમાં આપણે કેટલી વસ્તુઓને જોવાની છે. તો એના માટે થઈ અને સૌથી પહેલા મેનોપોઝ એટલે શું એના ઉપર હું તમને લઈ જઈશ, અને આયુર્વેદ મેનોપોઝને શું કે છે, એની સાથે સાથે મોડર્નમાં શું છે, ત્યારે એ સમય દરમિયાન તમારા શરીર અને મનમાં કેટલી પ્રકારના ચેન્જીસ આવે છે, એ ચેન્જીસને તમારે કેવી રીતે હેન્ડલ કરવાના છે, બસ આ જ વસ્તુને આપણે સમજવાની છે. એકચ્યુઅલી હું તમને એવું કહીશ કે બધાને આ બધી જ વસ્તુ ખબર છે, આમાં હું કંઈ જ નવું નથી કહેવાની, પણ એ તમારી અંદર જે પડેલું છે એને જ મારે બહાર લઈ આવવાનું છે, અને ઇન્ડિવિજ્યુઅલી જેને જે તકલીફ છે એ તકલીફ માંથી કેવી રીતે બહાર આવવું એના માટેનું ગાઈડન્સ આપણે અહીંયા સાથે મળીને લેવાનું છે. બરાબર. તો સૌથી પહેલા તો કે આ જે છે એ સિમ્ટમ્સને આપણે આયુર્વેદ અને આપણી જે આજની મોડર્ન લાઈફસ્ટાઈલ છે એના દ્વારા સમજવાના છે. કેમ? કારણ કે આ હોર્મોન્સનું ટ્રાન્ઝિશન પીરિયડ છે અને એને આપણે હોલિસ્ટિક ટ્રાન્સફોર્મેશનથી વેલબિંગ સુધી લઈ જવાના છે. રાઈટ. તો એની સાથે સાથે તમને બધાને આવા સવાલ થતા હશે કે મને કેમ અચાનક જ આટલું બધું ઇમોશનલ થઈ જાઉં છું, કોઈ જ વાત નથી, કોઈ કશું જ કર્યું નથી, કોઈએ કંઈ કીધું બી નથી, છતાં પણ નથી ગમતું, આ વસ્તુ પણ હું ભૂલી ગઈ, ઊંઘ પણ બરાબર નથી આવતી, બહુ બધું થાય છે. અથવા તો મારા દિમાગની અંદર એટલું બધું ચાલી રહ્યું છે કે એને હું સ્ટોપ નથી કરી શકતી. તો આ બધી જ વસ્તુઓને આપણે કેવી રીતના હેન્ડલ કરવાની છે, એ જ કે તમે એકલા નથી. બહુ જ બધી વુમન આ એક્સપિરિયન્સ કરી રહી છે આ મેનોપોઝના ફેઝ દરમિયાન, અને એને આપણે કેવી રીતના મેનેજ કરવાનો છે કોન્ફિડન્સની સાથે અને કમ્પેન્શન્સની સાથે. તો સૌથી પહેલા એ સમજીએ કે મેનોપોઝ શું છે. જ્યારે 12 મહિના સુધી એટલે કે 1 વર્ષ સુધી જ્યારે આપણને મેન્સ્ટ્રુએશન સાયકલ નથી આવતી, સજેશન પીરિયડ થઈ જાય છે, તો એને આપણે નેચરલ એક ફેઝ કહીએ છીએ અને એ મેનોપોઝનો ફેઝ છે. હવે એ કે આ જે છે ને એ હોર્મોન્સના ટ્રાન્ઝિશનનો ફેઝ છે. આની અંદર આપણે એક નવો આના પછીનો પોસ્ટ મેનોપોઝનો જે ફેઝ છે ને ત્યાં સુધી પહોંચવા માટે એની પહેલાના જે ફેઝ છે એને પણ સમજવાના છે. એ દરમિયાન શું શું ચેન્જીસ થાય છે તમારા શરીર અને મનની અંદર. કેમ? કારણ કે આયુર્વેદ છે ને માત્ર શરીરની ચિકિત્સા નથી કરતું, એ મન અને આત્મા બંનેની ચિકિત્સા કરે છે. એટલે અહીંયા આપણે એ જ સમજવાનું છે કે શું ચેન્જીસ થાય છે અને એને કેવી રીતના હેન્ડલ કરવાના છે. તો હોર્મોન્સમાં જે ચેન્જીસ થાય છે એની અંદર આપણે જોઈએ તો ઇસ્ટ્રોજન અને પ્રોજેસ્ટેરોન આ બે જે છે એમાં અપ એન્ડ ડાઉન થાય છે, જેને લઈને ફિઝિકલ, ઇમોશનલ, સોશિયલ ચેન્જીસ, કોગ્નિટિવ
ચેન્જીસ આ બધું જ સાથે સાથે થાય છે, બરાબર. તો મેનોપોઝ જે છે ને ઓવરીની સાથે સાથે બ્રેઇનને પણ એટલું જ અફેક્ટ કરે છે, જે કદાચ આપણે લોકો સમજતા જ નથી, અને એને લઈને જ આ બધી તકલીફ થાય છે. હવે આયુર્વેદ શું કે છે આના માટે? આયુર્વેદ એવું કે છે કે પિત્તનો જ્યારે જે સમય છે, આપણો જે યુવાનીનો સમય કહીએ ને, એ પિત્ત ડોમિનન્સી છે. એમાંથી આપણે જરા તરફ, જરા એટલે વૃદ્ધાવસ્થા, તો એ તરફ જઈ રહ્યા છીએ. દેટ ઇઝ વાત ડોમિનન્સ ફેઝ. એટલે અહીંયા એક ફેઝ પૂરો કરી અને બીજાની તરફ જઈ રહ્યા છીએ. પૂરેપૂરા નથી ગયા, પૂરેપૂરું પિત્ત પણ ગયું નથી, પૂરેપૂરો વાત પણ આવ્યો નથી. તો વચ્ચેનો જે સમય છે એ આપણને થોડો વધારે પરેશાન કરે છે. બીજું કે રજો નિવૃત્તિ એવો શબ્દ આપેલો છે. રજ એટલે આપણે મેન્સીસની જે સાયકલ છે એને કહેવાય, અને નિવૃત્તિ એટલે કે એક નિવૃત્તિને આપણી અંદર આપણા સમાજની અંદર બહુ ડિગ્નિટી સાથે લેવામાં આવે છે. આયુર્વેદમાં પણ એક બહુ જ સરસ વાત કરી છે કે નિવૃત્તિ પુષ્ટિકરણાણામ શ્રેષ્ઠમ. એટલે કે તમે કોઈ પણ તમારા કાર્યમાંથી જ્યારે નિવૃત્ત થાવ છો તો એ તમારા શરીર અને મનની પુષ્ટિ કરે છે. પુષ્ટિ એટલે બલ વધારે. જ્યારે અહીંયા આપણને શું જોવા મળે છે કે બલનો ક્ષય થાય છે, એટલે કે ઓછું થાય છે. તો શું કામ, કેમ? એકચ્યુઅલી જો આવું કીધું છે શાસ્ત્રની અંદર કે નિવૃત્તિ પુષ્ટિકરણાના, તો એ જ વસ્તુને જ્યારે આપણે અહીંયા સમજવાની છે કે એ નિવૃત્તિ પુષ્ટિ સુધી કેવી રીતે પહોંચે. કારણ કે જ્યારે તમે તમારા વર્ક પ્લેસ પરથી રિટાયર થાવ છો તો કેટલું બધું ત્યાં તમને માન અને સન્માન મળે છે. નિવૃત્તિ એમને નથી આવતી. નિવૃત્તિની સાથે સાથે તમારે અંદર બહુ બધા અનુભવ, બહુ બધા જે તમારી ચઢાવ જોયા, અને એની જ તો વેલ્યુ કરે છે ને લોકો કે યસ હી ઇઝ ઓર શી ઇઝ અ વેરી એક્સપિરિયન્સ્ડ પર્સન. તો એ એક્સપિરિયન્સ જે છે એ આ ઉતાર ચઢાવમાંથી આવે છે, અને એને જ નિવૃત્તિ કહેવામાં આવે છે. તો નિવૃત્તિ છે એ બહુ ડિગ્નિટી સાથે છે, અને એટલે જ આપણે અહીંયા કહીએ છીએ કે નિવૃત્તિને સમજવાની છે, એને એન્જોય કરવાની છે. કે અને અહીંયા જે તકલીફ થાય છે કે મન અને શરીરની અંદર, તો એ કયા લેવલ પર થાય છે એ સમજવાની છે. કે ધાતુ થોડી શરીર, આયુર્વેદ એવું કે છે કે 7 ધાતુ દ્વારા આપણું શરીર બનેલું છે. તો એ ધાતુ જે છે એ થોડી ઘટે છે વાયુદોષ વધવાને લીધે. પછી ઓજ એટલે કે વાઇટાલિટી જે છે એ પણ આપણી અનહેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલને લીધે રિડ્યુસ થાય છે. તો આ બધા કોમન સિમ્પટમ્સ એને લઈને જે આપણને જોવા મળે છે, મૂડ સ્વિંગ્સ થાય, એન્ઝાઇટી, ઇરિટેબિલિટી, બ્રેઇન, ઇમોશનલ ડિપેન્ડન્સી, હોટ ફ્લેશિસ, જોઈન્ટ પેઇન, વેઇટ ગેઇન, ફટીગ, લો કોન્ફિડન્સ, બહુ બધું છે. કદાચ આનાથી પણ વધારે લાંબુ લિસ્ટ છે. તમારામાંથી બહુ બધા લોકો જે જોડાયા છે એને 2, 4, કોઈને 6, 8 બહુ બધા સિમ્પટમ્સ જોવા મળતા હશે. સારી વસ્તુ છે. આ સિમ્પટમ્સથી જ તમને ખ્યાલ આવે કે તમે એક ફેઝમાંથી બીજા ફેઝમાં જઈ રહ્યા છો. તો અહીંયા આ કોમન સિમ્પટમ્સ જે છે એમાં આજે આપણે માત્ર મનને લગતા જે સિમ્પટમ્સ છે, બ્રેઇનને લગતા, એના ઉપર વાત કરીશું. શારીરિક લક્ષણો છે એના ઉપર આપણે ફરી ક્યારેક વાત કરીશું. તો શું કામ ઇમોશનલ સિમ્પટમ્સ આટલા બધા ચેન્જીસ સાથે આવે છે? તો એ બ્રેઇનની જે કેમિસ્ટ્રી છે ને એ અહીંયા તમને હું બહુ જ શોર્ટમાં સમજાવીશ કે આપણા શરીરની અંદર જે હોર્મોન્સ છે, જેમ કે સેરોટોનિન, ડોપામિન, ગાબા, મેલેટોનિન, કોર્ટિઝોલ, એન્ડ્રોફિન્સ, ઓક્સિટોસિન. હવે તો હું જ્યાં સુધી સમજુ છું લગભગ તમારામાંથી બધાને આ બધા વિશે માહિતી છે. હું કશું નવું કહેવાની નથી આની અંદર તમને. હું ખાલી એટલું જ કહીશ તમને કે આને કેવી રીતે મેન્ટેન કરવાનું છે, બરાબર છે, મેનેજ કરવાનું છે. બસ આપણે અહીંયા સાથે મળીને આ જ વસ્તુને સમજવાની છે. તો સેરોટોનિન જે છે એ મૂડ રેગ્યુલેશન માટે છે અને સ્ટેબિલિટી માટે છે. તો આપણે અલ્ટિમેટલી કામ એ જ કરવાનું છે કે સેરોટોનિન આપણા બ્લડની અંદર વધે, કે જેથી આપણા બ્રેઇનમાં એનું પ્રમાણ વધે અને આપણને આ બધા સિમ્પટમ્સ ઓછા થાય. ડોપામિન છે એ મોટિવેશન અને પ્લેઝર માટે છે. ગાબા હોર્મોન છે કામનેસ વધારે છે. મેલેટોનિન સ્લીપ સાયકલ માટે બહુ જ જરૂરી છે. કોર્ટિઝોલ છે એ પણ એટલો જ જરૂરી છે. અત્યારે તમે કદાચ સ્ટ્રેસ વધી ગયો, કોર્ટિઝોલ વધ્યું, એવું બહુ જ બધું ગૂગલ ઉપર સર્ચ કર્યું હશે તો તમને ખ્યાલ આવ્યો હશે. બટ કોર્ટિઝોલ જે છે
એ એક લેવલ પર આપણા બોડીમાં જરૂરી પણ છે. કેમ? કારણ કે એના સારા કાર્યો પણ એટલા જ છે, પણ જો એ એના પ્રમાણથી વધે છે દેન એ તમારા સ્ટ્રેસને લીધે વધે છે, અને એ વધે છે તો એની સાઈડ ઇફેક્ટ પણ થાય છે. પછી એન્ડ્રોફિન પણ એટલું જ રિસાયલન્સ માટે જરૂરી છે, અને કનેક્શન માટે ઓક્સિટોસિન એટલો જ જરૂરી છે. હવે આ બધામાં ચેન્જીસ આવે તો મૂડ ડિસ્ટર્બન્સ, ઇન્સોમિયા, ઇરિટેશન, એન્ઝાઇટી, બ્રેઇન ફોગ અને ઇમોશનલ ડિપેન્ડન્સી આપણને જોવા મળે છે. હવે આપણે એ સમજીએ કે મૂડ સ્વિંગ્સ શું કામ આટલા બધા થાય છે. રેપિડ ફ્લક્ચ્યુએશન ઇન ઇમોશન્સ વિધાઉટ એની રીઝન, બરાબર? તો એનું રીઝન છે ઇસ્ટ્રોજન છે ડિક્લાઇન થાય છે, અને સેરેટોનિન અને ડોપામિન છે એ ઇસ્ટ્રોજન જે છે એ આ બંને હોર્મોન છે કે જે આપણે આગળ જોયું કે સ્ટેબિલિટી માટે, અને ડોપામિન છે મોટિવેશન માટે બહુ જ જરૂરી છે, પણ ઇસ્ટ્રોજનનું જ્યારે ડિક્લાઇન થાય છે તો આ બંને હોર્મોન પર પણ એની અસર થાય છે. એટલે ઇમોશનલ અપડાઉન થાય, અચાનક જ ગુસ્સો આવી જાય, મોટિવેશન ના મળે, આપણને એવું જ લાગે કે મારે કાંઈ નથી કરવું, છોડી દે, કશું જ નથી કરવું, જેમ ચાલે છે એમ ચાલવા દે. પછી આપણને એવો વિચાર આવે કે હું કેવી હતી પહેલા, કેટલું કામ કરતી હતી, અને હવે મને કેમ કરવાનું જ મન નથી થતું. એક સમય પર એકદમ આમ જોશ આવી જાય તો ફટાફટ બધું કામ થઈ જાય, ફરી પાછું એ જોશ જે ડોપામિન છે ડ્રોપ આઉટ થાય એટલે અગેન ફરી પાછું એમ થાય કશું નથી કરવું. પછી રડવું પણ આવી જાય બહુ જ નાની વાતમાં, અને એ નાની વાત અથવા તો કંઈ જ ના હોય તો પણ રડવું આવે. એટલે આ બધી જ વસ્તુઓ જે છે એ મૂડ સ્વિંગ્સને રિલેટેડ છે, અને એનું રીઝન છે ઇસ્ટ્રોજનને ડિક્લાઇનિંગ, બરાબર? તો એ ન્યુરોટ્રાન્સમીટર પર અસર કરે છે, એની સાથે સાથે એ સ્લીપને પણ કંટ્રોલ કરે છે. એના માટે લાઈફ સ્ટાઇલ જે છે એ પણ એટલી જ રિસ્પોન્સિબલ છે. હવે આપણને બધાને ખબર છે કે મૂડ સ્વિંગ્સ આપણા આટલા બધા થતા હોય એટલે આપણી સાથે જે રહે છે ફેમિલી મેમ્બર્સ, એ બધાને આ બધી જ વસ્તુઓની અફેક્ટ આવવાની જ નેચરલ છે. કેમ? કારણ કે ફિમેલ છે એ કોઈ પણ ફેમિલીનું બેકબોન છે. હવે બેકબોનને જો કઈ તકલીફ થશે તો ફેમિલીમાં ઓલવેઝ તકલીફ થવાની. આજે તમે બધાએ ફીલ કર્યું જ હશે કે જ્યારે તમે હેપી હશો ને તો ઘર આખું હેપી હશે. ઘણી બધી વખત કેવું હોય છે કે ખાલી આપણા એક પોઝિટિવ ઓરાથી કામ થતું હોય છે. એવું નથી કે આપણે બોલવું જ પડે અથવા કોઈ આપણને કશું કહે તો જ આપણે હેપી થઈએ, પણ અંદરથી આપણને સારો મૂડ હશે તો આપણને બધું જ સારું લાગશે, અને આપણને જોઈને આપણા ઘરના લોકો પણ હેપી હોય. એટલે હવે આ બધું નથી થતું, મૂડ સ્વિંગ્સ વારે વારે થાય એટલે રિલેશનશિપ્સમાં પણ અસર આવે, વર્ક પ્લેસ જે વર્કિંગ છે એને ત્યાં પણ તકલીફ પડે. સૌથી મોટી તકલીફ સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ. મને મારા એટલા બધા પેશન્ટે આ ફરિયાદ કરી છે કે મને કોન્ફિડન્સ બિલકુલ નથી, એટલો બધો લો કોન્ફિડન્સ થઈ ગયો કે જે કામ હું પહેલા ઇઝીલી કરી શકતી હતી એ કામ કરતા હું હવે અત્યારે 100 વખત વિચાર કરું છું. આઈ કાન્ટ. બસ આવી જ ફરિયાદ હોય છે. એટલે એની પાછળનું પણ આ જ રીઝન છે. આયુર્વેદ શું કે છે? શું કામ એટલા બધા મૂડ સ્વિંગ્સ થાય છે? વાત વધે છે, એમાં પણ વાયુનો એક પ્રકાર છે પ્રાણવાયુ, જે ઇમોશનલ સ્ટેબિલિટી માટે બહુ જ જરૂરી છે, એ બગડે છે. સાથે સાથે રસ ધાતુ, મેં કીધું ને કે 7 ધાતુ છે, તો એ 7 ધાતુમાંની સૌથી પહેલી ધાતુ છે એ રસ ધાતુ છે, કે જે નરિશમેન્ટ કરે છે આખા બોડીને. એના ઉપર અફેક્ટ થાય, એ ડિક્લાઇન થાય એટલે ઇમોશનલ વેલબિંગ બગડે છે. પિત્ત વધે એટલે એંગર અને ફ્રસ્ટ્રેશન આવે છે. પિત્તનો એક પ્રકાર છે સાધક પિત્ત, એ પણ આપણા ઇમોશનલ ઇન્ટેલિજન્સી અને કરેજ માટે બહુ જ જરૂરી છે. એની સાથે સાથે આયુર્વેદે કીધું છે સ્ત્રોતસ, એટલે કે માઇન્યુટ ચેનલ્સ. આપણા બોડીની અંદર બહુ બધા સ્ત્રોતસ છે, એમાંનું એક છે મનોવહ સ્ત્રોતસ, જેને આપણે ચેનલ્સ ઓફ ધ માઇન્ડ કહીએ છીએ, અને જે ઇમોશનલ ફ્લક્ચ્યુએશન માટે જવાબદાર છે. તો એ પણ ડિસ્ટર્બ થાય છે, અને એને લઈને સડન ક્રાઇંગ, ઇમોશનલ ઇન્સ્ટેબિલિટી, એન્થ્યુઝિઝમ નથી, સેન્સિટિવિટી બહુ જ વધી જાય છે. આ બધું જ આપણને જોવા મળે છે. એની સાથે સાથે એક તમને સરસ વાત એ કરીશ કે અમારા આયુર્વેદમાં બધી સંહિતાઓ છે, જેમ કે ચરક સંહિતા, સુશ્રુત સંહિતા, અષ્ટાંગ સંહિતા. તો આમાંના ચરક સંહિતામાં એક બહુ જ સરસ શ્લોક અમારા આચાર્ય ચરકે કહ્યો છે કે માત્રાવત જે આહાર છે એ લીધા પછી પણ કેમ આટલી બધી તકલીફ થાય છે. તો એના માટે એને બહુ જ સરસ વાત કરી છે કે માત્રાયા અપ્યાવહનમ પથ્યમ ચ અન્નમ ન જીર્યત, ચિંતા, શોક, ભય, ક્રોધ, દુઃખશય્યા
પ્રજાગરણ. બહુ સિમ્પલ ભાષામાં તમને સમજાવું કે આમાં એને આખી જ આપણી મેટાબોલિઝમ સિસ્ટમ માટેની વાત કરી દીધી છે. એટલું બધું કોરિલેશન મન અને શરીરનું આયુર્વેદમાં બતાવ્યું છે ને કે જે બીજે ક્યાંય તમને જોવા નહીં મળે. એ એવું કે છે કે તમે માત્રાવત આહાર લો છો, એટલે કે તમારી અગ્નિ પ્રમાણે, ડાયજેશન પ્રમાણે, પથ્ય એટલે કે તમને જે ફાવે છે એ જ લો છો, બધું પરફેક્શન છે, તો પણ કેમ આવું થાય છે? તો એનું રીઝન છે ચિંતા, શોક, ભય, ક્રોધ, જે મનોવહ સ્ત્રોત સાથે સંકળાયેલી ઇમોશન્સ છે. તો આ બધી વસ્તુઓ જો વારે વારે થાય છે તો લાંબા સમય પર એની અસર શરીર અને આપણા મેટાબોલિઝમ સિસ્ટમ પર પડે છે. પ્રજાગરણ એટલે રાત્રિ જાગરણ, વિના કારણ કયો કે કારણસર કયો. લોંગ ટર્મ સુધી એક જે સાયકલ છે એ સાયકલને તમે બ્રેક કરો છો, આપણી જે સ્લીપ સાયકલ છે, તો આ બધી જ વસ્તુઓ થવાની. આયુર્વેદમાં આટલું બધું બ્યુટીફુલી આ બધી જ વસ્તુઓનું વર્ણન કરેલું છે કે એ તમને એવું લાગે છે કે માત્ર આહાર જ આના માટે કારણભૂત નથી, તમે ફૂડ પ્રોપર જ લો છો. આજ તમે મને સમજાવો, તમારામાંથી બધાના હું રિપોર્ટ્સ કરાવીશ ને તો લગભગ ને વિટામિન ડી, વિટામિન B12 ડેફિશિયન્સી આવશે, કેલ્શિયમ ડેફિશિયન્સી આવશે. કોના ઘરમાં આપણે એવો આહાર અથવા તો એવી વસ્તુ લાવીએ છીએ કે જે થોડી ક્વોલિટી વાઇઝ ઓકે હોય? નથી હોતું. આપણે કોમ્પ્રોમાઇઝ ત્યાં કરતા જ નથી. તો પછી કેમ આપણને બધાને આ તકલીફ છે? તો એની પાછળનું રીઝન આપણી ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ છે. હવે જ્યારે આપણે સમજીએ કે ગટ અને બ્રેઇન એ બંનેની એક એક્સિસ છે, એની સાથે સાથે અત્યારે મોડર્ન સાયન્સ એવું સમજાવે છે કે બ્રેઇન છે ને એ તમારું સેકન્ડ ગટ છે, અને ગટ અને બ્રેઇનનું કનેક્શન છે. જો ગટ હેપી ધેન બ્રેઇન હેપી, બ્રેઇન હેપી ધેન ગટ હેપી. તો આ કનેક્શનને સમજવાનું છે કે કઈ રીતના એના ઉપર કામ કરવાનું. બીજું, ઘણા લોકોને પોતાની પ્રકૃતિ નથી ખબર હોતી, તો એ અમુક રીતનું આહાર વિહાર, જે અમારે ભાષામાં અમે કહીએ કે ફૂડ અને અમુક એવી ક્રિયાઓ કરતા જ હોય કે જે લઈને એનું એગ્રીવેટ થાય જ, વાત અને પિત્ત બંને, એ લોકોને ખબર જ નથી. તો પુઅર સ્લીપ ક્વોલિટી, એક્સેસિવ કેફીન, ક્રોનિક સ્ટ્રેસ, ઇરેગ્યુલર મીલ્સ, સોશિયલ આઇસોલેશન, આ બધી જ વસ્તુ પણ એટલી જ અફેક્ટ કરે છે. તો આયુર્વેદ શું કે છે, શું કરવું જોઈએ મૂડ સ્વિંગ્સ માટે? વર્મ અને નરિશિંગ ડાયટ, ને એ પણ ઘરનો બનાવેલું ફ્રેશ. એની સાથે સાથે અભ્યંગ એટલે કે ઓઇલ મસાજ તમારી પ્રકૃતિ અનુસાર અને આયુર્વેદિક ડોક્ટરની સલાહ અનુસાર. શિરોધારા, મેડિટેશન, બ્રાહ્મી, શંખપુષ્પી જેવા અમારા હર્બ્સ એ પણ પ્રોફેશનલ ગાઈડન્સની અંદર, અને અમારી જે રસાયણ થેરાપી છે એનો પણ આની અંદર બહુ જ સારો રોલ છે. તો આ બધી જ વસ્તુઓ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છે. એ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ તમારી પ્રકૃતિ, તમારી અગ્નિ એટલે કે તમારું ડાયજેશન સિસ્ટમને જોઈ, તમારી લાઈફસ્ટાઈલને જોઈ અને સજેશન આપી શકીએ, અને એ પ્રમાણે તમે કરી શકો. હવે આપણે બીજું જે સિમ્ટમ્સ છે એન્ઝાઇટી એ જોઈએ, તો એની અંદર પણ ગાબા, સેરોટોનિન અને કોર્ટિઝોલ, આ ત્રણ જે હોર્મોન છે એમાં ફ્લક્ચ્યુએશન આવે, એને લઈને એન્ઝાઇટી થાય છે. તો આ જે છે ને, કેવું છે ફિમેલનું કે તરત જ વિચારે ચડી જાય, એ લોકોને એકબીજાને જજ પણ કરે, કોઈએ કશું રિએક્ટ કર્યું, રિસ્પોન્સ કર્યું તો ઇમિડિયેટલી એ વસ્તુને તમે મગજમાં લઈ લીધી કે હોર્મોનલ એન્ઝાઇટી છે ને તો એને પર્સનાલિટી બનાવી દે, અથવા તો એવું કે તો છે જ એવા. અરે એવું નથી. કોન્સ્ટન્ટ વરિંગ કરવાથી, થોટ્સ એટલા બધા લેવાથી અને આ બધી જ વસ્તુથી એન્ઝાઇટી થાય. એની સાથે પાલ્પિટેશન વધવા માંડે, ચેસ્ટમાં ટાઇટનેસ લાગે, વિધાઉટ રીઝન ફિયર, વિધાઉટ રીઝન, બરાબર. પછી રિલેક્સ થઈ જ ન શકે, નાની નાની વસ્તુમાં પેનિક થઈ જાય. તો આ બધી જ વસ્તુઓ જ્યારે વધવા લાગે તો એની પાછળનું રીઝન છે આ બધા હોર્મોન્સ. તો એ હોર્મોન્સને સમજવાના છે. અને હોર્મોન્સ ક્યારે સમજાય? કે જ્યારે તમારી લાઈફસ્ટાઈલ અને તમારી પ્રકૃતિને કોઈ આયુર્વેદિક વૈદ છે એ વ્યવસ્થિત સમજી અને તમને ગાઈડ કરે, તો તમને ખબર પડે કે મારી પ્રકૃતિ આ છે તો મારે આ લેવું જોઈએ, આ ના લેવું જોઈએ. અને ઘણીવાર કેવું છે કે આપણી પ્રકૃતિની સાથે બહારની પ્રકૃતિ, જેમ કે અત્યારનો સમય, અત્યારે જે
રીતની સિચ્યુએશન છે, જે વેધર છે, એક્સેસિવ હ્યુમિડિટી વધી છે, એક્સેસિવ રેઇન જ્યારે આવે, તો આ બધી જ વસ્તુ છે એ આપણા બોડી પર પણ એટલી જ અફેક્ટ કરે છે, જેને ઋતુનો પ્રભાવ એવું કીધું છે આયુર્વેદની અંદર. તો એ ઋતુ પ્રભાવને પણ સમજવાનો છે કે એ સમય પર જેની જે પ્રકૃતિ છે એને એ જ પ્રમાણેના લક્ષણો બતાશે. હવે આયુર્વેદમાં એ પણ કીધું છે કે ચિંતા દ્વારા પણ વાત વધે, શોક દ્વારા પણ વાત વધે, ભય દ્વારા પણ વાત વધે છે, રાઈટ? ત્રણેય પ્રકારે વાત વધે, પણ ત્રણેયના વાતની ટ્રીટમેન્ટ ડિફરન્ટ છે. લોકો આ સમજતા નથી. આજકાલ કેવું છે કે વોટ્સઅપ ઉપર જે કંઈ પણ જ્ઞાન આવી રહ્યું છે, અથવા તો લોકો જે કંઈ પણ યુટ્યુબ પર મૂકી રહ્યા છે, પછી ઓથેન્ટિક છે કે નહીં, સાંભળ્યું, કોઈએ રિકમેન્ડ કર્યું, મને આ કરવાથી સારું થયું, દેન અધર પર્સન એ પણ ચાલુ કરી દે છે. અમે લોકો એવું કહીએ છીએ કે આયુર્વેદ એક જ સૂત્ર આપ્યું છે કે સેમ સાઇઝ બધાને ફિટ નથી થતી. અહીંયા એવું નથી, બધું જ અલગ છે. તમારું જન્મ, દેશ, કાલ, ઋતુ, પ્રકૃતિ બધું અલગ છે, બધાનું. તો એક જ મેડિસિન બધાને ફિટ નથી બેસતી. પ્લસ તમને જે પ્રોબ્લેમ છે એનું રૂટ કોઝ અલગ છે. બીજાને સેમ પ્રોબ્લેમ છે પણ એને બીજા રૂટ કોઝ થી થયું છે, તો એને અમારી ભાષામાં નિદાન કહેવાય. તો નિદાન અલગ છે તો ટ્રીટમેન્ટ પણ અલગ જ રહેવાની છે. તો આ વસ્તુ અહીંયા સમજવાની છે આપણે કે શેના લીધે આ તકલીફ છે, એ તકલીફનું રૂટ કોઝ શું છે, અને એ પ્રમાણે આપણે ટ્રીટમેન્ટ કરીએ છીએ. બરાબર છે? અહીંયા સેમ એ જ આયુર્વેદ વ્યૂ જોઈએ એન્ઝાઇટીમાં કે પ્રાણવાયુ એગ્રીવેશન થાય છે, જે નર્વસનેસ, ફિયર, ઇરેગ્યુલર ડાયજેશન, કારણ કે નર્વસનેસ અને ફિયરની સીધી અસર આપણા ડાયજેશન પર થાય છે. હવે આપણે આજની લાઈફસ્ટાઈલ શું છે, મલ્ટીટાસ્કિંગ, એમાં પણ સ્પેશિયલી ફિમેલ આ એજમાં આવે, વડીલોની ઉંમર પણ વધી છે, એમની કેર પણ વધારે કરવી પડે છે ઘરમાં, બાળકો મોટા થયા છે, આજની જનરેશનને સંભાળવી અઘરી છે, એની સાથે સાથે ખુદને સંભાળવાનું, હસબન્ડની પણ બધી જ આપણી જે એ લોકોની નીડ્સ હોય એ પ્રમાણે એમનું પણ જોવાનું. તો મલ્ટીટાસ્કિંગ પ્લસ જોબ કરે છે, અગેન એક નવું એમના માટે ટાસ્ક છે. તો આ વસ્તુ પણ એન્ઝાઇટીને વધારે છે. સાથે સાથે ઇન્ફોર્મેશન ઓવરલોડ થાય છે. હવે કેવું છે, આદત છે કે ભાઈ ચલો આપણે ફ્રી ટાઈમ છે તો શું, મોબાઈલમાં રીલ જુઓ, બરાબર છે. આયુર્વેદ એવું કે છે કે આપણી 5 ઇન્દ્રિય છે, એ 5 ઇન્દ્રિય દ્વારા જે કાંઈ પણ આપણે ફીડ કરીએ છીએ ને, જેમ કે આંખ દ્વારા જોવાનું, કાન દ્વારા સાંભળવાનું, એ બધી જ વસ્તુઓ આપણા બોડી માટે નરિશમેન્ટ છે. હવે તમે કેવી ઇન્ફોર્મેશનને તમારા બોડીની અંદર લો છો ને, એ બહુ અગત્યનું છે. હવે એ ઇન્ફોર્મેશન નેગેટિવ પણ હોઈ શકે, પોઝિટિવ પણ હોઈ શકે. આમાં કેવું છે કે અલ્ગોરિધમ સેટ થયેલી છે ડિજિટલ મીડિયાની અંદર. તમે જે વસ્તુ સર્ચ કરશો એ જ વસ્તુ વારે વારે તમારા ફોનમાં આવશે. તમે એ ઓવર જ્યારે થશે ત્યારે તમને ભાર લાગશે. તમારામાંથી ઘણા બધાએ આ એક તમે લોકોએ એક આવો એક્સપિરિયન્સ કર્યો હશે કે ક્યારેક એકદમ ભાર ફીલ થાય, મગજમાં એવું ફીલ આવે કે હવે મારે કંઈ જ નથી કરવું, હું થાકી ગઈ છું, બસ કશું જ નહીં. એ શું છે, એ જ્યારે તમે બહુ જ વધારે મોબાઈલ ચલાવ્યો, અથવા તો તમે કોઈ પણ રીતની માહિતી અથવા બહુ વાતો કરી કોઈ જોડે, તો આ બધી જ વસ્તુઓ જ્યારે વધારે પડતી થાય ઇન્ફોર્મેશન, ત્યારે આવી વસ્તુઓ થતી હોય છે. એટલે અહીંયા પણ બ્રેક કરવાનું. કોન્સ્ટન્ટ નોટિફિકેશન અત્યારે આવે છે, વેલ્થ, હેલ્થ અને રિલેશનશિપના પ્રેશર. આના સિવાય ચોથી કોઈ જ વસ્તુ કોઈની લાઈફમાં નથી. યા તો વેલ્થ ઇશ્યુ, યા તો હેલ્થ ઇશ્યુ, યા તો રિલેશનશિપ ઇશ્યુ. આ ઇશ્યુઓને કનેક્શન છે આપણા બ્રેઇન જોડે. હવે બ્રેઇનને કેવી રીતે મજબૂત કરવું એ આગળ હું સમજાવીશ. પછી કેર ગિવિંગ રિસ્પોન્સિબિલિટી, જે મેં વાત કરી, બાળકો મોટા થયા એમની કેર, વડીલો વધારે મોટા થયા એમની હેલ્થને લઈને ઇશ્યુઝ છે, એ બધા તકલીફો, પ્રેશર વધે છે. હવે અહીંયા હું એક વસ્તુ તમને કહીશ, સ્ટ્રેસ એટલે શું? સ્ટ્રેસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઉટર પ્રેશર એન્ડ ઇનર પ્રેશર. સમજો તો અહીંયા તમે કોના પર કામ કરવાનું છે? આઉટર પ્રેશર તમારા હાથમાં નથી, આવવાનું. ક્યાંથી આવશે, કેવી રીતે આવશે, ખબર નથી. તો શું કરવાનું? ઇનર પ્રેશર અથવા તો ઇનર સ્ટ્રેન્થ જેને કહીએ,
આપણે કામ એના પર કરવાનું, કારણ કે એ આપણા હાથમાં છે, બીજું કશું જ આપણા હાથમાં નથી. તો આપણા હાથમાં જે છે ઇનર સ્ટ્રેન્થ, એના પર કામ કરી એને તમે સ્ટ્રોંગ બનાવો. એ સ્ટ્રોંગ બનશે તો તમે કોઈ પણ પ્રકારના સ્ટ્રેસ છે એને હેન્ડલ ઇઝીલી કરી શકશો. જો કોઈની જ લાઈફ છે સ્ટ્રેસ વગરની નથી, બધાને છે, કઈ નહીં ને કઈ છે. સ્ટ્રેસ આવવાનો જ, એક પૂરું થશે તો બીજું ઊભું જ હશે તમારા માટે. એવું છે જ નહીં કે બસ હવે કશું જ નહીં, ના. અને નહીં હોય તો તમને પણ મજા નહીં આવે, રાઈટ? એટલે બધાને જોઈએ જ છે કંઈક નહીં કંઈક. આ એક નોર્મલ ફિનોમિના છે. આ જ વસ્તુને આપણે સમજવાની છે કે આપણી ઇનર સ્ટ્રેન્થ ઉપર આપણે કેવી રીતે કામ કરવાનું છે. નસ્ય એ બહુ જ સરસ થેરાપી છે. નસ્ય એટલે નાકની અંદર મેડિકેટેડ ઓઇલ અથવા મેડિકેટેડ ઘી છે, એના ડ્રોપ્સ નાખવાના. નાસાહી શીર્ષોદ્વાર એવું આયુર્વેદમાં કીધું છે, કે જે શિર, જેને ઉત્તમ અંગ કીધું છે આયુર્વેદમાં, ત્યાં બધી જ ઇન્દ્રિયો રહેલી છે આપણી. એટલે સૌથી ઉત્તમ પ્લસ બ્રેઇન પણ, અને એના દ્વારા આપણે આપણી પિનિયલ ગ્લેન્ડને એક્ટિવેટ કરવાની છે. એની સાથે જે પિટ્યુટરીને એક્ટિવેટ કરે, HPO એક્સિસ જેને કહીએ અમારી ભાષામાં, કે એ હાઇપર પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ અને પિનિયલ ગ્લેન્ડની જે એક્સિસ છે એને એક્ટિવેટ કરે છે. તો નસ્ય બેસ્ટ થેરાપી છે. શિરોધારા, યોગ નિંદ્રા, પ્રાણાયામ, મોસ્ટ ઇફેક્ટિવ. રેગ્યુલર રૂટીન, એક રૂટીન રાખો અને એની અંદર સેટ તમને કરો. એ રેગ્યુલર રૂટીનમાં જો સેટ થઈ જશો તો આ બધા જ સિમ્ટમ્સ છે ઓછા થશે. સાથે સાથે વર્મ ઓઇલનો મસાજ અને આયુર્વેદિક હર્બ્સ એન્ઝાઇટી માટેના પણ સ્પેસિફિકલી છે, એ વૈદ્યની પ્રિસ્ક્રિપ્શન અનુસાર. એના પછી છે ઇરિટેબિલિટી. સ્મોલ સિચ્યુએશન તમને ટ્રિગર કરી દેશે, રાઈટ? આવું બહુ નોટિસ કર્યું હશે તમે. કોઈ વધારે જોરથી વાત કરે, ઘરમાં કોઈએ ટીવી ચાલુ કર્યું છે, થોડું વોલ્યુમ વધારે છે, ઇન્ટોલરન્સ, બરાબર? ફેમિલી સાથે બેસ્યા, કોઈ એક ટોપિક પર કન્વર્સેશન ચાલી રહ્યું છે, ડિસએગ્રીમેન્ટ થયું, અથવા તો જેને કહે ને કે મેં મારી વાત મૂકી, ફેમિલી મેમ્બરે પોતાની વાત મૂકી, જે બંને ઓપોઝિટ છે, તરત જ સ્ટ્રેસ આવે. એ વાત તરત જ, કેમ નથી સમજતા? અરે નથી ઇરિટેટ થવા જેવું અહીંયા. તમે એ જ હતા જે આ સિચ્યુએશનને બહુ સારી રીતે પહેલા હેન્ડલ કરતા હતા. તમે એ જ છો, ગભરાવાની જરૂર નથી. બટ એ જ વસ્તુને કેવી રીતે હેન્ડલ કરવાનું એ જ શીખવાનું છે. લો ફ્રસ્ટ્રેશન ટોલરન્સ, એંગર ઓવર માઇનર ઇશ્યુઝ. કેમ? કારણ કે આનાથી સ્લીપ તમારી ડિસ્ટર્બ થાય છે, જેને લઈને ફટીગ આવે છે, ક્રોનિક સ્ટ્રેસ વધે છે, અને જેનું મેઇન રીઝન છે એસ્ટ્રોજન રિડ્યુસ થાય છે. પિત્ત અને વાત ઇમ્બેલેન્સ થાય. પિત્ત, એંગર, ફ્રસ્ટ્રેશન, ઇન્ટોલરન્સ, હીટ, આ બધું પિત્ત પ્રોડ્યુસ કરે છે. જેની પિત્ત પ્રકૃતિ હશે ને એને આ વધારે થશે. વાતવાળાની ઇમોશનલ ઇન્સ્ટેબિલિટી આવશે. એટલે કેવું, સારું લાગે છે, કલાક પછી પૂછો તો યાર નથી મજા આવતી, ખબર નહીં કેમ આવું થાય છે. આવા બધા અપ એન્ડ ડાઉન ચાલતા જ રહે. તો એ વાયુવાળા છે. તો એના કોન્સિક્વન્સીસ શું? મેરિટલ કોન્ફ્લિક્ટ, બરાબર? પેરેન્ટ ચાઇલ્ડ કોન્ફ્લિક્ટ છે. દરેક ઘરમાં બાળક મોટું થઈ ગયું છે અને અત્યારે ઝેન્ઝી, કઈ વાત કરવા જેવી જ નથી ઝેન્ઝીની. તો એની સાથે કેવી રીતે હેન્ડલ કરવાનું? એટલે એ કોન્ફ્લિક્ટ એ દિમાગમાં સતત ચાલશે. સતત વર્ક પ્લેસ કમ્યુનિકેશન પ્રોબ્લેમ. આપણે જો વર્કિંગ વુમન છે તો એને વધારે ફેસ કરવાનું આવે કે ત્યાં પણ પ્રેશર, ત્યાં પણ કેવી રીતના કોમ્યુનિકેટ કરવું ખબર નથી. નાની નાની વસ્તુમાં આ બધું થાય છે. સાથે સાથે સ્લીપ ડિસ્ટર્બ થાય, સ્ટ્રેસ આ બધી વસ્તુને વધારે. અથવા તો તમે હોટ ક્લાઇમેટમાં છો તો પણ આ વધારે વસ્તુ વધશે. સ્પાઇસી ફૂડ ખાવાની તમને વધારે ટેવ છે, તમારી શક્તિ કરતા વધારે કામ કરો છો, મીલને સ્કીપ કરો છો. ઘણી લેડીઝને મેં જોઈ છે મોર્નિંગ બ્રેકફાસ્ટ કરતા જ નથી. કેમ? ટાઈમ નથી, ભૂલાઈ ગયું, બીજા બધા કામમાં એંગેજ થઈ ગયા. આ જ વસ્તુમાં હવે સુધારો કરવાનો છે, બરાબર? એક્સેસિવ કોફી અથવા ટીનું ઇન્ટેક. તો આયુર્વેદ શું કહે છે કે ડાયટ જે છે તમારો કુલિંગ વાળો રાખો, હાઇડ્રેશન પ્રોપર કરો, મેડિટેશન કરો, શીતલી પ્રાણાયામ કરો, અને અમારા જે અમુક હર્બ્સ છે, શતાવરી,
યષ્ટિમધુ, અશ્વગંધા એવા હર્બ્સનો આપણે અહીંયા ઉપયોગ કરીએ. અત્યારે બહુ જ તમે લોકો કદાચ સાંભળતા હશો એક શબ્દ બ્રેઇન ફોગ. અત્યાર સુધી કોઈ દિવસ આ શબ્દ સાંભળ્યો જ નતો. બ્રેઇન ખબર હતી, ફોગ ખબર હતી, પણ બ્રેઇન ફોગ, વોટ ઇઝ બ્રેઇન ફોગ? આજે તમે કદાચ ઘણા બધા એવા લકી પર્સન હશે કે જેના મમ્મી અથવા સાસુ હજી સુધી હશે, તો એ લોકોને તમે પૂછશો કે તમને તમારી લાઈફમાં ક્યારેય આવું, તો કે એટલે શું? અમે તો આવું જોયું જ નથી, સાંભળ્યું જ નથી. અને અત્યારે આપણે બધા જ લોકો બ્રેઇન ફોગ આવી વાતો કરીએ છીએ. તો એનાથી શું થાય? મેમરી લોસ, ફોકસ નથી કરી શકતા, કંઈ નવું શીખવું છે તો નથી શીખી શકતા, ન્યુરલ કનેક્શન નથી થતું, બહુ જ ઝડપથી બધું ભૂલાઈ જાય, નામ પણ ભૂલાઈ જાય. ઇવન ફોન લીધો હાથમાં, ફોન કર્યો, રિંગ જાય છે, અચ્છા મેં કોને ફોન કર્યો, ફરી પાછું જોવું પડે સ્ક્રીન પર નામ, નંબર તો કોઈના જ યાદ નથી રહેતા, ઇવન એ પણ ભૂલાઈ જાય છે. બરાબર, કોન્સન્ટ્રેશન નથી થતું વર્કમાં, કામમાં, ક્યાંય પણ. બરાબર, બોલતા બોલતા શબ્દ ભૂલાય છે. હું શું કહેતી હતી? અરે યાર, અહીંયા જતું ને ભૂલાઈ ગયું. ક્લિયરિટી જ નથી, ડિસિઝન નથી લઈ શકતા, કન્ફ્યુઝન બહુ જ વધે છે, મલ્ટીટાસ્કિંગ તો બિલકુલ નથી થતું, જે પહેલા આપણે બહુ જ ઇઝીલી કરી લેતા હતા. મેન્ટલ ફટીગ એટલો વધી ગયો, થિંકિંગ પ્રોસેસ એકદમ સ્લો થઈ ગઈ છે, સમજ જ નથી. ફ્રીજ ખોલીને ઉભા છીએ, અરે શું લેવા આવી હતી, ભૂલાઈ ગયું, બંધ કરી દીધું, ફરી થોડી વાર પછી કહે ફરી યાદ આવ્યું. બરાબર છે? તો મેઇન રીઝન શું છે આનું? ફાઇવ. આયુર્વેદ પ્રમાણે ફાઇવ. અહીંયા બહુ જ સરસ, હજી હું તમને થોડી વાતો કરીશ બ્રેઇન ફોગ, કારણ કે અત્યારે બહુ ચાલે છે આ. એટલે મને એવું લાગે છે કે આપણે બ્રેઇન ફોગ ઉપર થોડી વધારે વાત કરીએ બીજા બધા કરતા. આયુર્વેદમાં એવું કીધું છે કે ધી, ધૃતિ, સ્મૃતિ, આ ત્રણ વસ્તુ જો તમારી પ્રોપર હોય ને તો બ્રેઇન ફોગ થાય જ નહીં. ઇનફેક્ટ તમારું બ્રેઇન મસ્ત એક્ટિવ રહે. તો ધી, ધૃતિ, સ્મૃતિ શું છે? અને આયુર્વેદમાં અમે આના ઉપર જ કામ કરીએ છીએ. ધી એટલે બુદ્ધિ. બરાબર, બુદ્ધિ શું છે? તો બુદ્ધિ છે ને એવું છે, એ એવું કે છે કે નિર્ણય શક્તિ આપે છે, જજમેન્ટ આપે છે તમને, બુદ્ધિ. ધૃતિ, ધૃતિ એટલે કંઈક સંકલ્પ કર્યો, મેં એવું વિચાર્યું કે કાલથી મારે આ કરવું છે, અને પછી હું એક કામ કરું. વિચારે તો બધા, પણ કરે બહુ થોડા. તો એ જ વસ્તુ અહીંયા સમજવાની, જેની ધૃતિ સારી હશે એ જ આ કરી શકશે. બુદ્ધિ તો બધામાં જ છે, પણ એ બુદ્ધિ, આયુર્વેદમાં એક બહુ જ સરસ શબ્દ આપ્યો છે, પ્રજ્ઞા પરાથ. પ્રજ્ઞા એટલે બુદ્ધિ, એનો અપરાધ પ્રજ્ઞા પરાથ. એનો અપરાધ એટલે પ્રજ્ઞા, બુદ્ધિનો યોગ્ય ઉપયોગ ન કર્યો. યોગ્ય એટલે સહી માત્રા, વધારે કર્યો તો પણ એ અપરાધ, ઓછો કર્યો તો પણ અપરાધ, અને જ્યાં કરવાનો છે એની બદલે બીજી જગ્યાએ કર્યો એ પણ અપરાધ. આ આયુર્વેદની સ્પેશિયાલિટી છે, બ્યુટી છે, કે આયુર્વેદ આના પર કામ કરે છે, ધી, ધૃતિ અને સ્મૃતિ. તો ધૃતિ એટલે તમારી નિર્ણય શક્તિ, અને સ્મૃતિ એટલે શું કે તમે મેમરી સિસ્ટમ તમારી કેટલી પાવરફુલ છે. હવે એક એક્ઝામ્પલ સાથે તમને કહું કે આયુર્વેદમાં અમે એવું કહીએ કે ભાઈ તમારું જે પ્રાણવાયુ બરાબર હોય ને તો કોન્સન્ટ્રેશન બરાબર હોય, સાધક પિત્ત બરાબર હોય તો ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ તમારી બરાબર હોય, તર્પક કફ બરાબર હોય તો મેમરી સારી હોય અને નરિશમેન્ટ સારું થતું હોય, અને ધાતુ બરાબર બને અને એને લઈને આ બધા ઇશ્યુઝ ના થાય. પણ હવે આને કેવી રીતે સુધારવાનું? તો ધી, ધૃતિ ને બુદ્ધિ, સ્મૃતિ પર કામ કરવાનું. તો હવે એ અમે નક્કી કરીએ કે કોનું ક્યાં શું પ્રોબ્લેમેટિક છે. ધીમાં તકલીફ છે, ધૃતિમાં છે કે સ્મૃતિમાં છે. દરેક વ્યક્તિનું અલગ અલગ પ્રકૃતિ પ્રમાણે આ બધી વસ્તુઓ હોય. હવે માનસિક પ્રકૃતિ પણ આયુર્વેદમાં કીધી છે, સાત્વિક, રાજસિક અને તામસ. એના પણ પેટા પ્રકાર આપેલા છે સંહિતાઓની અંદર. તો એ પ્રમાણે પેશન્ટ સાથે જ્યારે અમે વાત કરીએ તો એની વાત સાંભળી અને અમે આ બધું સમજી શકીએ છીએ કે એ કઈ કેટેગરીમાં આવે છે અને અમે કઈ રીતના ટ્રીટમેન્ટ આપીએ. હવે બીજી એક વાત કે જ્યારે તમે સમજો છો કે મારે રાત્રે ઉજાગરો નથી કરવો, તમે માની લો કે કોઈ વેબ સિરીઝ જોવા માટે રાત્રે તમારો મોબાઈલ ઓન કર્યો, ચાલુ કરી, ખબર છે અહીંયા બુદ્ધિ એમ કે છે કે આ જોવી છે, નિર્ણય તો એ જ કરશે ને.
પણ 12 વાગ્યા, એક એપિસોડ પૂરો થયો, ધ્રુતિ એમ કે છે કે બસ હવે સુઈ જા, સવારે વહેલું ઉઠવાનું છે. ના, એક જોઈ લેવા દે ને, હજી એક જોઈ, ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, એક જોઈ લેવા દે. તો તમે ફરી પાછું નેક્સ્ટ એપિસોડનું બટન દબાવી દીધું. અગેન 2 વાગ્યા, હવે તો સુઈ જ જવાનું છે. સ્મૃતિ પણ એમ કે છે કે હવે તો સુવું જ પડશે, યાદ કરાવે છે સ્મૃતિ. પણ છતાં અપરાધ કરીને તમે જાગો છો અને એપિસોડ પૂરા કરો છો. એ આખું જ જે ચક્ર થાય છે, જેને લઈને પછી તમારી નિંદ્રા જે છે, સ્લીપ સાયકલ બગડે છે. હવે અહીંયા સ્લીપનું કેટલું બધું મહત્વ છે કે આપણા શરીરની અંદર જે કંઈ પણ હોર્મોન્સ છે ને, મેં આગળ જે વાત કરી ને, ગાબા, મેલેટોનિન, એ બધા હોર્મોન્સ જે છે એ આપણી સારી સ્લીપ જ્યારે થાય ને ત્યારે આપણા બોડીની અંદર વ્યવસ્થિત રીતે બને છે. અને એ બને તો આપણી આખી જ જે સાયકલ છે બરાબર પ્રોપર ચાલે. હવે આયુર્વેદમાં તો એટલું સરસ નિંદ્રા માટે કીધેલું છે ને કે નિંદ્રા જે છે ને એ સુખ દુઃખ, સુખ પણ આપનાર, દુઃખ પણ આપનાર, પુષ્ટિ કરે છે. એની સાથે સાથે જ્ઞાન અને અજ્ઞાન પણ દૂર કરે છે. તો આટલું બધું ક્યારે નિંદ્રા આપે? અને નિંદ્રાને છે ને આપણા નોર્મલમાં એવું કીધેલું છે કે તમારા બ્રેઇન માટે, બ્રેઇનનું જેને કહીએ ને કે રીવાયરિંગ કરવાનું છે ને, અથવા તો બ્રેઇનમાં ડિટોક્સિફિકેશન જ્યારે કરવાનું છે ને, તો એના માટે સ્લીપ જરૂરી છે. આપણને બધાને ખબર છે, કઈ બી થશે ને, આપણું બાળક જ્યારે નાનું હતું ને એને બી કઈ થાય ને તો અરે સુઈ જા ને બેટા, કશું નથી, સુઈ જા, ઉઠીશ ને તો બધું ઠીક થઈ જશે. આ અનુભવ છે. આપણે પણ ઘણી વખત આવું ફીલ કર્યું છે કે કંઈક એવું થયું, સુઈ ગયા, સુઈને ઉઠ્યા તો થોડું એ બધું હળવાશમાં આવી જાય છે. યસ, તો આપણા બ્રેઇનના રીવાયરિંગ માટે અને બ્રેઇનના ડિટોક્સિફિકેશન માટે સ્લીપ બહુ જ જરૂરી છે. પ્રોપર સ્લીપ. એવું નહીં કે મેં રાતનો ઉજાગરો કરીને દિવસે ઊંઘી લીધું તો મારી સ્લીપ તો મેં 7 અવર્સ પૂરી કરીને સો ઓકે. ના, દેટ ઇઝ નોટ ઓકે. આયુર્વેદ એવું કહે છે કે કાલ હિ ભગવાન, મતલબ કાલ સમય, સમયનું મહત્વ છે. જ્યારે જે સમયે જે કરવાનું છે એ જ સમયે થવું જોઈએ. તો પ્રોપર રાત્રે આપણા બોડીની સાયકલ છે, સાયકલ પ્રમાણે એ જે બારનો જે સમય છે, એટલે કે દિવસ અને રાત્રિનો જે સમય છે, એ પ્રમાણે આપણા હોર્મોન સિક્રેટ થાય છે. કે રાતના 10 વાગ્યાથી મેલેટોનિનની શરૂઆત થાય, 12 થી 2 માં પીક ઉપર હોય. 12 થી 2 માં તમે જાગશો તો પછી અત્યારે જુઓ તમે, ઝેન્ઝી છે એ જાગે છે એટલે જ એમને આટલા બધા ઇશ્યુઝ છે. કારણ કે મેલેટોનિન બનતું જ નથી ને. મેલેટોનિન એટલા માટે જરૂરી છે કે એ હોર્મોન તમારા બોડીને ડિટોક્સિફાય, બ્રેઇનને ડિટોક્સિફાય કરે છે. તો સ્કિન માટે, હેર માટે એટલું જરૂરી છે. તો એ બનતું જ નથી, તમે સૂતા નથી એટલે. ધેટ્સ વાય સ્લીપ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને એ પણ યોગ્ય સમય. અને એની સાથે સાથે આખી સાયકલ એ બને કે તમે પ્રોપર વેમાં જ્યારે સ્લીપ લો છો તો સવારે ઉઠો તો ફ્રેશ ફીલ કરો છો, આખો દિવસ તમારો સારો જાય છે, તમારી બધી જ જે સિસ્ટમ છે બોડીની એ પણ પ્રોપર ચાલે છે. એટલે આ બધી જ વસ્તુઓને સમજવા માટે આપણે આ રીતે કામ કરવું પડે. અહીંયા એ જ છે કે બ્રેઇન ફોગ ઉપર અત્યારે લોકો આટલું બધું કેમ વાતો કરી રહ્યા છે કે એની પાછળનું રીઝન છે. અમારા આયુર્વેદમાં એક બહુ જ સરસ આચાર્યએ શ્લોક કીધો છે કે આ દરેક વસ્તુ અથવા તો મનોવહ સ્ત્રોતોની દૃષ્ટિ ધ્રુતિ સ્મૃતિનો અપરાધ, પ્રજ્ઞાપરાધ થવા પાછળનું રીઝન છે આપણો ગ્રામ્ય આહાર, યાની કે આપણું ફૂડ. આપણે જે ફૂડ લઈ રહ્યા છીએ અત્યારે આજના સમયમાં, ખાસ કરીને પિષ્ટ અન્ન. પિષ્ટ અન્ન એટલે મેંદો અને લોટ વાળું જેટલું પણ ખાઈએ છીએ એ બધું જ બહારનું ખાઈએ છીએ, સમય વગર ખાઈએ છીએ. સ્લીપ સાયકલ પ્રોપર નથી. એની સાથે સાથે શોક, ભય, ચિંતા આ બધું જ છે. ઈર્ષ્યા, દ્વેષ પણ એટલા જ ભરેલા છે. આ બધા ભાવ પણ તમારા શરીર અને મન પર અસર કરી અને તમારી ગટ હેલ્થને બગાડે છે. એવું નથી કે તમે ખાલી ડાયટ જ બરાબર લો છો એટલે બધું બરાબર લે છે. પ્રકૃતિ પ્રમાણે મને ફાવે છે એટલું જ લીધું ને, મેં તો ઓછું જ કીધું ને, હું તો ખીચડી જ ખાઉં છું ને, હું તો દાળ ભાત જ લઉં છું ને, હું ક્યાં બીજું કશું લઉં જ છું, તો પણ કેમ નથી થતું? તો મેન્ટલ આ બધા ઇશ્યુઝ છે, મનોવહ સ્ત્રોત. કેમ? કારણ કે આયુર્વેદમાં બહુ સરસ કીધું છે, ઇન્દ્રિયો નાથ મન. ઇન્દ્રિયોનો નાથ કોણ છે? મન. અત્યારે હું બોલું છું, તમારું મન અહીંયા નહીં હોય તો ખાલી અવાજ જ જશે, પણ અંદર સુધી કશું નહીં જાય. હું જે બોલું છું એ મન અહીંયા હોવું જોઈએ તમારું.
ઇન્દ્રિયો નાથ મન, મન નાથ મારુત. મનનો નાથ કોણ છે? મારુત એટલે વાયુ. કેટલું સરસ આયુર્વેદમાં કીધું છે કે મનનો નાથ વાયુ. તો વાયુને સંભાળવાનો છે. હવે કેવું છે કે વાયુની પ્રકૃતિ વાળા તો માની લો કે 4 લોકો છે, પણ દરેકનો વાયુ જે બગડે છે એના રીઝન્સ અલગ છે. એવું નથી કે હરેક વાયુની પ્રકૃતિ વાળાને એક જ સરખો ડાયટ, એક જ સરખું બધું હું પ્રિસ્ક્રાઇબ કરીશ. નો, નેવર. હરેકના જે રીઝન્સ છે એ રીઝન્સ અલગ છે. ધેટ્સ વાય દરેકની મેડિસિન અલગ છે. એટલે વાયુ છે તો પણ ત્યાં બધું ડિફરન્ટ છે. એ સમજવા માટે જ આપણે કોઈ સારા વૈદ્યની સલાહ લેવી પડે કે જેથી આ બધામાંથી આપણે બહાર નીકળી શકીએ. રાઈટ? સ્લીપ બગડે છે, સ્ક્રીન ઓવરલોડ છે, ન્યુટ્રિશન્સ પ્રોપર નથી. કેવું છે કે વેઇટ ગેઇન થાય છે પ્રી મેનોપોઝ, પેરીમેનોપોઝમાં. એટલે ક્રેશ ડાયટ. હું તો ડાયટ કરું છું, હું કંઈ ખાતી જ નથી. પણ એ જ તકલીફ છે. સમજવાનું છે કે એક્ઝેક્ટલી તકલીફ ક્યાં છે. ન ખાવાથી વેઇટ લૂઝ નથી થવાનું. એટલે આ જ બધી વસ્તુ સમજવાની છે. ક્રોનિક ઇન્ફ્લામેશન થવા પાછળનું પણ આ જ રીઝન છે. અને સ્ટ્રેસ. તો આયુર્વેદ શું કે છે? મેધ્ય રસાયણ. બહુ સરસ અમારામાં જટામાનસી, શંખપુષ્પી, બ્રાહ્મી, મંડુપણી, આવા બહુ બધા રસાયણ કીધેલા છે જે મેધ્ય છે. બરાબર છે? મેન્ટલ રિલેક્સેશન માટે મેડિટેશન કીધું છે બેસ્ટ, અને પ્રાણાયામ. એની સાથે સાથે સ્પિરિચ્યુઅલ એક્ટિવિટી, ડિજિટલ ડિટોક્સ કરવાનું, સ્લીપ પ્રોપર લેવાની, અને ઘી એ બેસ્ટ હીલર છે. હું બધાને પોતાની પ્રકૃતિ અનુસાર સજેસ્ટ કરું છું કે ઘી લેવું જોઈએ, ગાયનું ઘી. પછી છે ઇન્સોમિયા, ઊંઘ ઓછી આવવી અથવા તો અચાનક ઊંઘમાંથી જાગી જવું. તો કોર્ટિઝોલની જે રિધમ છે ને એ બગડે છે. હોટ ફ્લેશિશ ઘણાને થાય, અચાનક એને લઈને નાઇટ સ્વેટ થાય, એન્ઝાઇટી, મેલેટોનિન રિડ્યુસ થાય એને લઈને પણ, અને સ્ટ્રેસ. તો એને લઈને અચાનક રાત્રે ઊંઘ ઉડી જાય, અર્લી મોર્નિંગ ઊંઘ ઉડી જાય, પછી ઊંઘ જ ન આવે, જેને લઈને રિફ્રેશિંગ ફીલ ન થાય, જેને લઈને મૂડ સ્વિંગ્સ થાય, મેમરી લોસ, વેઇટ ગેઇન, બ્લડ પ્રેશર થાય, ઇમોશનલ રેગ્યુલેશન થાય. પછી મોબાઈલનો વધારે પડતો રાત્રે યુઝ કરીએ, રાત્રે લેટ ડિનર કરીએ, વર્કનું પ્રેશર છે, એક્સેસિવ યુઝ ઓફ કેફીન. તો આયુર્વેદ શું કહે છે કે નિંદ્રા છે ને એ વાયુ, અનિંદ્રા જે છે ને એ વાયુને લઈને છે. વાયુ વધવાથી જ અનિંદ્રા થાય છે. તો ત્યાં પ્રાણવાયુનું ડિસ્ટર્બન્સ થાય છે, વ્યાન વાયુની એક્ટિવિટી વધી જાય છે, પિત્ત વધે છે, કફ ઘટી જાય છે. કારણ કે કફ છે કામિંગ માટે જરૂરી છે અને જે મનને ડિસ્ટર્બ કરે છે. તો આયુર્વેદ બહુ સિમ્પલ વસ્તુ કે છે. ફૂટ મસાજ કરો ડેઈલી બેઝ પર. અહીંયા અગેન હું જે કાંઈ પણ કહું છું એ લગભગ એમ સમજો કે ઓવરઓલ બધાને ઇફેક્ટિવ હોઈ શકે, પણ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વધારે આમાં રોલ છે. પણ એ પણ એટલું જ જરૂરી કે ડેઈલી થાય. તો આજે કર્યું કાલે ના કર્યું ના તો કશો ફાયદો ના થાય. વર્મ મિલ્ક વિથ સુટેબલ હર્બ્સ એ પણ અમે કહીએ છીએ. બ્રાહ્મી ઓઇલથી હેડ મસાજ, સાંજે મેડિટેશન, પછી એક પર્ટિક્યુલર બેડ ટાઈમ કે 10 વાગે 10:30 વાગે સુઈ જવાનું, પ્રાણાયામ કરવાના સૂતા પહેલા, સ્પિરિચ્યુઅલ એક્ટિવિટી કરવાની, અને સ્ક્રીન ફ્રી રહેવાનું. અગેઇન એક બહુ જ અગત્યનો અત્યારે જોવા મળતું કે ઇમોશનલ ડિપેન્ડન્સી. કોન્સ્ટન્ટ રીએશ્યોરન્સ જોઈએ છીએ. કેમ? કારણ કે ફિયર વધી ગયો છે. હું એકલી પડી ગઈ છું, ઇમોશનલી નિગ્લેક્ટેડ ફીલ કરે છે પોતાની જાતને. પછી એપ્રિશિએશન માટે આમ એવું છે કે મને મળતું જ નથી. ફિયર ઓફ એજિંગ, મારી એજ વધી રહી છે એનું પણ ઘણા બધાને ફિયર. દેખાવ બદલે છે ને, કારણ કે મેં કીધું ને કે નિવૃત્તિ પુષ્ટિકરણાના, પુષ્ટિ એટલે થોડું તો તમારું શરીર કરશે જ વેઇટ ગેઇન. એનું રીઝન છે કે ઇસ્ટ્રોજન જે છે એ ઘટે છે. પણ બોડીને જ્યારે જોઈએ છીએ તો શું છે, ફેટ સેલ્સ છે એ પણ ઇસ્ટ્રોજન બનાવે. એટલે ફેટ સેલ્સમાંથી ઇસ્ટ્રોજન બોડી લે છે, એટલે ફેટ સેલ્સ વધે, એક્યુમ્યુલેટ થાય ફેટ આપણા બેલીની આસપાસ, અને વેઇટ ગેઇનનો આપણને ફીલ આવે છે. પછી હેરનો ઇસ્યુ થાય. ઘણા બધાને મેં જોયું છે કે સ્કિન ઉપર મેલેસ્મા જેવું થઈ જાય છે. તો એ બધાને લઈને એવું થાય છે કે મારો ઓપિનિયન્સ એટલો બધો
બદલી ગયો છે, તો કોન્ફિડન્સ ધીમે ધીમે ઓછો થવા લાગે છે, રિલેશનશિપ લૂઝ કરવાનું એક ફિયર છે, તો એને વીકનેસ નથી સમજવાની, કારણ કે ઇમોશનલ સેન્સિટિવિટી છે ને એ આ ટ્રાન્ઝિશન ફેઝ દરમિયાન બહુ જ થતું હોય છે. તો ડોન્ટ વરી અબાઉટ ધીસ, કારણ કે અહીંયા એમ્પ્ટીનેસ સિન્ડ્રોમ કહે છે આને. એજિંગ પેરેન્ટ્સ ને લઈને થાય, કારણ કે પેરેન્ટ્સ ની બી એજ વધે છે, પછી પોતે શું કરશે હવે, રિટાયરમેન્ટ જો વર્કિંગ છે તો હવે હું શું કરીશ નેક્સ્ટ, કેમ કે ફૂલ ડે કામ કરેલું છે અને ઘરે રહેવાનું થોડું તકલીફ આપે છે. તો એ પછી એની સાથે સાથે જે હાઉસવાઈફ છે, તો ભાઈ બાળકો મોટા થઈ ગયા છે, બાળકો જોબ માટે અથવા તો સ્ટડી માટે માઇગ્રેટ થઈ ગયા છે, તો લોનલીનેસ ફીલ કરે છે, પોતાની આઈડેન્ટિટી ચેન્જ થઈ ગઈ છે એવું લાગે છે. એટલે આ બધી વસ્તુથી વધારે તકલીફ થાય છે. આયુર્વેદ એવું કહે છે કે આ થવા પાછળનું રીઝન છે કે ઓજ ઘટે છે, આનાથી માઇન્ડ છે એની સ્ટેબિલિટી ઘટે છે, સત્વ ઘટે છે. મેં કીધું ને સત્વ, રજ અને તમ જે ગુણ છે એમાંથી સત્વ છે એ ઘટે છે, મનોહર સ્ત્રોતસની દુષ્ટિ થાય છે, વાયુ ઇમ્બેલેન્સ થાય, રજ છે એ વધે છે, એને લઈને પણ આવા બધા ઇશ્યુઝ થાય છે. તો અહીંયા શું કરવાનું છે, તો ઇમોશન્સને સપ્રેસ નથી કરવાના, આપણે સત્વ વધારવાનું છે, ઇમોશનલ સ્ટેબિલિટી વધારવાની છે, ઇનર કોન્ફિડન્સ અને સેલ્ફ અવેરનેસ વધારવાની છે. કોના દ્વારા? હાઉ? બધાને એ થાય ને કેમ? સદવૃત. સદવૃત એવો બહુ જ સરસ એક શબ્દ અમારા આયુર્વેદમાં આપેલો છે. સદ એટલે સારું અને વૃત એટલે તમે જે કર્મ કરો છો એ. પછી એથિકલ અને બેલેન્સ્ડ લિવિંગ. અહીંયા અગેઇન હું સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રેક્ટિસ અને સદવૃતને સાથે જોડીશ, કારણ કે દરેક ધર્મ એવું કે છે કે સારા કાર્ય કરો, કર્મના ફળ પ્રમાણે જ બધું મળવાનું છે. આવું હરેક ધર્મમાં હરેક ભગવાને આ જ વસ્તુ કીધી છે આપણને. તો એ જ આપણે અહીંયા કરવાનું છે. આપણે આપણા કર્મોને જોવાના છે, સુધારવાના છે, અને એ વધુ સારા કેવી રીતે થઈ શકે એના ઉપર ધ્યાન આપવાનું છે. મેડિટેશન કરવાનું છે, વિપશ્યાના. ઘણા બધા લોકોને ખબર હશે કે વિપશ્યાના કરીને એક ધ્યાનની પદ્ધતિ છે, બહુ સરસ એ લોકો કરાવે છે. શરૂઆતમાં બહુ જ તકલીફ પડે કે મેડિટેશન એટલે સમજ જ નથી. તો આવી કોઈ જગ્યા પર જોડાઓ, આવા કોઈ ગ્રુપમાં જોડાઓ કે જેથી તમને આ બધી વસ્તુ સમજ આવે, અને તમે ધીમે ધીમે પ્રેક્ટિસ કરશો તો તમને પણ સરસ રીતે આવડી જશે. અને એના બેનિફિટ્સ બહુ જ થાય છે. કેમ? કારણ કે આપણા બ્રેઇનની અંદર 5 પ્રકારના વેવ્સ છે: આલ્ફા, બીટા, થીટા, ગામા, ડેલ્ટા. ઇમ્પોર્ટન્ટ બધા જ છે, પણ આપણે અવેક હોઈએ છીએ ત્યારે આલ્ફા ને બીટા. આલ્ફા એટલે કામનેસ, બીટા એટલે હરિબરી. અહીંયા હું એવું કહીશ કે આપણે જે સ્પિરિચ્યુઅલ એક્ટિવિટી અને મેડિટેશન કરીએ છીએ એનાથી આપણા આલ્ફા વેવ વધે છે, અને આલ્ફા ધીમે ધીમે વધુ પ્રેક્ટિસ કરવાથી ગામા વેવ વધે છે. તો ગામા વધવાથી તો બહુ જ સારા આપણા બ્રેઇનની અંદર વેવ્સ કામનેસના વધે, અને જેને લઈને આપણે સ્ટેબિલિટી વધે છે. તો અહીંયા આપણે એ જ પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. પછી રસાયણ થેરાપી પ્લસ રિલેશનશિપ સપોર્ટિવ ઘરની અંદર, કોમ્યુનિટી કનેક્શન. તમે તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલ સાથે મળો ને, એકબીજાની સાથે વાત કરો, શેર કરો. શેરિંગ ઇઝ કેરિંગ એવું કીધું છે. આયુર્વેદમાં છે ને 3 પ્રકારની ટ્રીટમેન્ટ કીધી છે. એક છે એ દેવ વપાશી ચિકિત્સા, એટલે કે જ્યાં તમને મંત્ર ચિકિત્સા અને જેને કહીએ ને કે સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રેક્ટિસ દ્વારા કરવામાં આવે છે, એ હિલિંગ જેને કહીએ એ. તો એક એ છે. બીજું સત્વાવજય ચિકિત્સા. તો સત્વાવજય ચિકિત્સા એટલે કાઉન્સેલિંગ. અને થર્ડ વન ઇઝ યુક્તિ ચિકિત્સા, કે જેમાં આપણે ટેબ્લેટ્સ ને જે બધું આપતા હોઈએ છીએ. આ 3 પ્રકાર કીધા છે. તો અહીંયા આપણે મેનોપોઝમાં 3 પ્રકારની ચિકિત્સાનો એટલો જ રોલ છે, અને હું મારા હરેક પેશન્ટની સાથે આ બધું કરાવડાવું છું. કે કારણ કે એનાથી શું છે, જ્યારે તમે ગ્રેટિટ્યુડ ભાવ કેળવો ને, તો એ તમને સ્પિરિચ્યુઅલ એક્ટિવિટીથી જ આવે. ગ્રેટિટ્યુડ એટલે આભાર માનવાનું છે બધાનો, ફેમિલી મેમ્બર્સનો, સાથે ભગવાનનો, ગુરુનો, બધાનો આભાર જેટલો માનશું, બ્રેઇનમાં આલ્ફા વેવ વધશે, સેલ્ફ અવેરનેસ વધશે. આ જ બધી વસ્તુ જ્યારે આપણે ડેઈલી પ્રેક્ટિસમાં લાવશું તો ધીમે ધીમે આ બધામાંથી બહાર આવી શકશું. એક સાયકલ છે માઇન્ડ અને બોડીની. હોર્મોન્સના ચેન્જીસ થાય એટલે આપણી ઊંઘ બગડે, એનાથી ફટીગ થાય, એનાથી એન્ઝાયટી થાય, એનાથી ઇરિટેબિલિટી થાય, એનાથી રિલેશનશિપ સ્ટ્રેસ વધે, મોર એન્ઝાયટી. તો બ્રેકિંગ ધીસ સાયકલ ઇઝ ધ ગોલ ઓફ માઇન્ડફુલ મેનોપોઝ. બસ આ સાયકલને બ્રેક કરવાની છે. ક્યાંથી, કેવી રીતે? ઇન્ડિવિજ્યુઅલી આપણે જ્યારે મળીએ તો
આના વિશે હું તમને ગાઈડ કરી શકું કે આ જે છે સાયકલ એને આપણે કેવી રીતના બ્રેક કરી શકીએ. બરાબર? તો માઇન્ડફુલનેસ એટલે શું? તો પ્રેઝન્ટ મોમેન્ટમાં રહેવાનું છે. પાસ્ટ જે પતી ગયું, લીવ ઇટ. ફ્યુચર એટલું બધું વરી ના કરો. અત્યારે પ્રેઝન્ટ મોમેન્ટમાં રહો. સ્વીકાર ભાવ જે છે એ આજ છે, એને લો. એની સાથે તમે એ જ વસ્તુની સાથે કેવી રીતના આગળ વધવું એ સમજો. ધેટ ઇઝ લિવિંગ ઇન ધ પ્રેઝન્ટ. બરાબર? આ વસ્તુ બહુ જરૂરી છે. જો આ સ્વીકાર ભાવ આવી જશે ને તો આ કોઈ જ સિમ્ટમ્સ તમને પરેશાન નહીં કરે. બીજી એટલી જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે ઓબ્ઝર્વિંગ ઇમોશન્સ વિધાઉટ જજમેન્ટ. આપણા ફિમેલ્સની બહુ જ આ એજમાં પહોંચ્યા પછી એક બહુ જ પેલી વસ્તુ છે કે બહુ જજ કરીએ ખુદને, બીજાને નહીં, ખુદને. અરે રે મેં આના પર ગુસ્સો કરી લીધો, અરે મેં આ તો આવું વિચારી લીધું. અરે ભાઈ કઈ વાંધો નહીં, ઇટ્સ ઓકે, ઇટ્સ ઓકે. આવું જ્યારે અંદર જાતને કહેતા શીખી જશો અને ઇમોશન્સ શું હતા, વાય, કઈ ટાઈપના હતા એ ઇમોશન્સ, પેલા તો એ તમે તમારી જાતને પૂછો. જાત સાથે સમય લો, જાતને પૂછો શું હતું, શું કામ આમ થયું, શું રીઝન હતું, મારે શું જોઈતું હતું. તો નેક્સ્ટ ટાઈમ ડાયરી રાખો, લખો. આમ પણ અમારામાં કીધું છે કે વિરેચન મતલબ કે ફ્લશ આઉટ, મનોવિરેચન એવો શબ્દ આપ્યો છે. જે કંઈ પણ ખરાબ થોટ, સારા થોટ્સ લખો. લખ્યા પછી એને ફાડી નાખો. ખરાબ હશે તો એને ફાડી નાખો. તો શું થશે ખબર છે કે કચરો નીકળી જશે. અને પછી એના માટે જાતને જજ ન કરો. કઈ વાંધો નહીં, થાય. પછી નેક્સ્ટ ટાઈમ એમાં કેવી રીતે આપણે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરવું એના ઉપર વિચારો. બરાબર? બીજું, સ્વીકાર કરો તમારા બોડીના ચેન્જીસને અને રિએક્ટ ના કરો, રિસ્પોન્સ કરો. કોઈ પણ સિચ્યુએશન છે એને રિસ્પોન્સ કરો. એનાથી શું થશે? તમારા ઇમોશનલ રેગ્યુલેશન બેટર થશે, સ્લીપ બેટર થશે, એન્ઝાઇટી નહીં થાય, રિલેશનશિપ બેટર થશે અને સેલ્ફ અવેરનેસ વધશે. બરાબર? શું કરવાનું? ડીપ બ્રીધિંગ ડેઈલી, પ્રાણાયામ, મેડિટેશન, એક્સરસાઇઝ, એની ટાઈપ ઓફ એક્સરસાઇઝ. એક જગ્યા પર ગેધર થાવ, 2-4 લોકોને મળો. જૂના કોઈ તમારા શોખ છે એ શોખને પૂરા કરવાની કોશિશ કરો. સાથે સાથે ગ્રેટિટ્યુડ બહુ જ અગત્યનું છે. નેચરમાં જાઓ, વોક કરો, ડિજિટલ ડિટોક્સ કરો, ખુદને સાથે ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરો. શું કામ આજે આમ થયું? સારું થયું તો પણ ગુડ, ખરાબ થયું તો પણ શું કામ થયું, વાય, શું કામ. બરાબર? અને તમારી સ્પિરિચ્યુઅલ એક્ટિવિટી મંત્રોચ્ચાર દ્વારા વધારો. બહુ જ અગત્યનું છે, જેનાથી આલ્ફા વેવ બહુ જ સારા બને છે. સાથે સાથે આયુર્વેદિક લાઇફસ્ટાઇલ શું સપોર્ટ કરે? તો વોર્મ અને નરિશિંગ ફૂડ લેવાનું, ફ્રેશ ઘરનું બનેલું, હેલ્ધી ફેટ્સમાં ઘી, તલ, ફ્લેક્સીડ્સ આ બધું લઈ શકાય. ફ્રેશ ફ્રૂટ, વેજીટેબલ્સ, પ્રોટીન, હાઇડ્રેશન, કેફીન અને અલ્ટ્રા પ્રોસેસ્ડ ફૂડ રિડ્યુસ કરવાનું. સાથે સાથે રેગ્યુલર અને અર્લી સ્લીપ રૂટીન બનાવવાનું. ડેઈલી અભ્યંગ પણ રૂટીન. ઓઇલ મસાજ ખાલી પગમાં પણ કરો તો બી ચાલે. જેન્ટલ એક્સરસાઇઝ, સ્ટ્રેચિંગ, યોગ, નેચરમાં જાઓ, સ્ટ્રેસ રિડક્શનની પ્રેક્ટિસ કરો, પ્રાણાયામ, ડિજિટલ ડિટોક્સ. સાથે અગેઇન ગ્રેટિટ્યુડ માટે કહીશ પંચકર્મ બહુ જ ઇફેક્ટિવ છે. એવું નથી કે તમને આ ફેઝમાં બધી જ વસ્તુની ઓલવેઝ જરૂર પડશે. એક વખત લઈ લો ને, આ હેલ્પ લઈ લો. કેવું છે કે હેલ્પ પણ નથી લેવી, કોઈને વાત પણ ખુલીને નથી કરવી એકબીજા સાથે. હું એમ કહું છું કે કેમ નહીં, વાત તો કરો. વાત કરશો તો દરેક વસ્તુના રસ્તા નીકળશે. અને એવું નથી કે આજે કરાવી લીધું તો પછી ફરી પાછું તમારે કરાવવું પડશે. આયુર્વેદ તો એવું કે છે કે એવરી યર તમારે આ બધી જ વસ્તુઓને કરવું પડશે. એક વખત કરી લો તો આખું વર્ષ તમારું બહુ જ સરસ જશે. વાતને બેલેન્સ કરવા માટે, સ્લીપ ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે, એન્ઝાઇટી ઘટાડવા માટે, ખાસ મેન્ટલ ક્લિયરિટી માટે બહુ જરૂરી છે. અને હોર્મોન્સને સપોર્ટ કરવા માટે, સાથે સાથે ડાયજેશન ઉપર પણ એટલું જ કામ અમે કરીએ છીએ. અને રિજનરેટિવ ટિશ્યુ માટે, તો ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે, ઓવરઓલ લાઈફની ક્વોલિટી માટે અભ્યંગ, શિરોધારા, નસ્ય, બસ્તી, પાદાભ્યંગ આવી અલગ અલગ બહુ જ બધી થેરાપીસ છે અમારી, જે અમે આપીએ છીએ. અને એના બહુ જ સારા બેનિફિટ્સ પેશન્ટને મળે છે. હવે તમને એમ થશે કે હોર્મોન્સ ડિસ્ટર્બ શેનાથી થાય છે? તો આ બધી વસ્તુથી થાય છે, જે આપણે આગળ વાત કરી કે ઇરેગ્યુલર સ્લીપ. આપણને એમ થાય કે અત્યાર સુધી તો મને કઈ નતું થતું, તો 12 વાગે જ સૂતી હતી. અરે ભાઈ, એ બરાબર પિત્ત સમય હતો. એ સમયમાં બધું જ આપણું પીક ઉપર હતું. વાયુ હવે વધવાનો છે,
એજ થઈ તો આટલા વર્ષો સુધી જે કર્યું એની અસર હવે તો બતાશે ને. મિલને સ્કીપ કર્યા છે, પછી આપણે બહારનું બહુ વધારે ખાધું છે, એક્સેસિવ સ્ક્રીન ટાઈમ, ક્રોનિક સ્ટ્રેસ, ઓવર થિંકિંગ, સેડેટરી લાઈફસ્ટાઈલ, ક્રેશ ડાયટ, પછી યોર સેલ્ફ, મારી જે જૂનું વર્ઝન છે અને નવું વર્ઝન ડિફરન્સ એક્સેપ્ટ નથી કરી શકાતું. બસ એ કમ્પેરિઝન બંધ કરો, એનાથી પણ હોર્મોન્સ ડિસ્ટર્બ થાય છે. મલ્ટીટાસ્કિંગ નથી થતું, લીવ ઇટ, વન ટાઈમ વન ટાસ્ક. અને તમારી સાયકલને તમે ઇગ્નોર કરો છો તો એના માટે શું કરવાનું? બેલેન્સ માટે સ્લીપને વ્યવસ્થિત કરવાની, નરિશ કરવાના મીલને, હોમમેડ અને ફ્રેશ ફ્રૂટ લેવાનું, લિમિટેડ સ્ક્રીન ટાઈમ, સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટ, પોઝિટિવ થિંકિંગ, ઇમોશનલ રિલીઝ, ડેઇલી એક્સરસાઇઝ, સેલ્ફ લવ અને સેલ્ફ કેર. વેરી 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ. સેલ્ફ લવ, સેલ્ફ કેર છે આપણે બિલકુલ ભૂલી ગયા છીએ. ખુદને તો આપણને મતલબ આપણને એવું છે જ નહીં, આપણે આપણી જાતને ક્યાંય આગળ રાખી જ નથી અત્યાર સુધી, એટલે આપણને સેલ્ફ લવ બી નથી ને સેલ્ફ કેર પણ નથી, એટલે જ આ તકલીફ વધારે છે. અને કેમ તમે એવું વિચારો છો કે હું મારી જાતને આગળ રાખીશ તો મેં કંઈક ખોટું કર્યું, કે હું મારા માટે સમય કાઢીશ તો મેં કંઈક ખરાબ કામ કર્યું? ના, હવે તો એ સમય આવી જ ગયો છે કે સેલ્ફ લવ ને સેલ્ફ કેર કરવાની જ છે. તમારી જર્ની પર ફોકસ કરો, આગળની જર્ની. સિંગલ ટાસ્કિંગ, મેડિટેશન અને સ્પિરિચ્યુઅલ એક્ટિવિટી વધારો. લાસ્ટમાં એટલું જ કહીશ ટેક હોમ મેસેજમાં કે નેચરલ લાઈફ ટ્રાન્ઝિશન છે મેનોપોઝ, એને બેલેન્સ કરો આયુર્વેદ દ્વારા. ઇમોશનલ સિસ્ટમ જે છે એ બાયોલોજીકલ, સાયકોલોજીકલ અને સોશિયલ કોન્ટ્રીબ્યુશનનું નામ છે. એ બધું આ જે મૂડ સ્વિંગ્સ ને બધા જે છે એ કોમન છે, બટ મેનેજેબલ છે. યસ, મેનેજેબલ છે, રાઈટ? તો માઇન્ડફુલનેસ ફોસ્ટર્સ રિસાઇલન્સ એન્ડ ઇમોશનલ બેલેન્સ. અને આયુર્વેદ તમને સપોર્ટ કરે છે ઇન્ડિવિજ્યુઅલાઇઝ ડાયટ, લાઇફસ્ટાઇલ એન્ડ માઇન્ડ બોડી પ્રેક્ટિસ, રાઈટ? તો નરિશ વિથ હોલસમ ફૂડ, રિસ્ટોર સ્લીપ, ફિઝિકલ એક્ટિવ, ઇમોશનલ રિસાઇલન્સને બિલ્ડ કરો, seek guidance when needed. Again યાદ રાખજો, seek guidance when needed. Seeking help is a sign of strength, not a weakness. તમે મદદ માંગો છો તો એ વીકનેસ નથી, એ તમારી સ્ટ્રેન્થ બતાવે છે. સેલ્ફ લવ with acceptance of these unique changes in your body, self-care, sleep, diet, exercise, meditation. જાત માટે સમય કાઢવાનો છે. સેલ્ફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, લિસન યોર માઇન્ડ, ગ્રેટિટ્યુડ ભાવ રાખો અને ફોરગિવનેસ. આ વસ્તુ હશે તો તમને બ્રેઇન ફોગ થશે જ નહીં, બરાબર છે? તો અહીંયા એ જ કહેવા માંગે છે કે ભાઈ આયુર્વેદ જે છે એ આહાર, વિહાર, ઔષધ, રસાયણ, થેરાપી, યોગા, સત્વાવજય ચિકિત્સા, જેમાં માઇન્ડ ફોકસ થેરાપી છે, એના દ્વારા આ બધું આપણે બેલેન્સ કરીએ છીએ. અફર્મેશન શું હોવું જોઈએ? આઈ વેલકમ ધીસ ન્યૂ ફેઝ વિથ વિઝડમ. માય બોડી ડિઝર્વ લવ એન્ડ નરિશમેન્ટ. આઈ ચૂઝ કામ over chaos. I honor my changing body. Every day I become healthier and stronger. Menopause is my transformation, not my limitation. Thank you for the understanding this journey and thank you very much to joining with us. I really miss me. એવું તમારે તમને કહેવાનું છે આજે રાત્રે સુતા પહેલા કે હું મારી એ જાતને મિસ કરું છું જે પહેલા હતી, અને હું અગેન એ થાઈશ જ. થેન્ક યુ સો મચ. કોઈના કાંઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તો પૂછી શકો છો. હેલો મેમ. હા મેમ, મેનોપોઝ અને એન્ઝાઇટી વચ્ચે શું સંબંધ છે? મેનોપોઝ અને આપણે જે હમણાં વાત કરી ને સ્લાઇડમાં બતાવ્યું જ ને મેં કે મેનોપોઝ જે છે એ હોર્મોન્સ ઇમ્બેલેન્સ થવાથી એન્ઝાઇટી થાય જ છે. તમારી સ્લીપ સાયકલ ડિસ્ટર્બ થાય છે, સાથે સાથે તમારી ગટ હેલ્થ બગડે છે અને બોડી વેઇટ વધે છે. આ બધી જ વસ્તુઓને લઈને ઇમોશન્સ ઉપર કંટ્રોલ નથી રહેતો, એટલે પછી એન્ઝાઇટી નાની નાની વસ્તુઓમાં થાય છે. મેમ જી, અમુક
અમુક વુમેનને બ્રેઇન ફોગ જેવા સિમ્ટમ્સ છે એ બહુ વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળતા હોય, જ્યારે કેટલાકને બહુ જ ઓછા. તો એનું શું કારણ છે? હા, બહુ સરસ ક્વેશ્ચન કર્યો. એક્ઝેક્ટલી કેવું છે કે આ બધા સિમ્ટમ્સ મેં કીધું ને 10-15 સિમ્ટમ્સ છે જે મેનોપોઝના છે, પણ બધાને પોતાની પ્રકૃતિ પ્રમાણે, એની સાથે સાથે એમની લાઈફસ્ટાઈલ પ્રમાણે. પ્રકૃતિ તો સમજો મારી વાતપીત છે, બીજાની પણ હશે, રાઈટ? પણ છતાં મારું જે ડેઈલી રૂટીન છે, મારી જે દિનચર્યા છે, એના આધારે કયું સિમ્ટમ્સ મને વધારે થશે એ ડિપેન્ડ કરે છે. જેમ કે બ્રેઇન ફોગ છે, તો બ્રેઇન ફોગ થવા પાછળનું આપણે જે સમજ્યા આની અંદર કે રીઝન જે છે એ આખી સાયકલ છે. હવે એ જે મનથી થોડા નબળા લોકો છે, અથવા વાયુ પ્રકૃતિ જેની વધારે છે, જેની અંદર આપણે કીધું ને કે ડર, ભય, આ વસ્તુ હશે ને, તો એને બ્રેઇન ફોગ થવાની શક્યતા સૌથી વધારે છે. ઘણા લોકોને મેં એવું, મારા એવા ઘણા પેશન્ટ છે કે જેને મેં જોયું છે કે નાની નાની વસ્તુમાં શંકા કરશે, આમ થશે, સારું થશે કે નહીં થાય, કેમ થશે? બસ એ જ સમજવાનું છે. શંકા જેટલી કરશો, વાયુવાળા હશે ને શંકા થશે જ, પણ એક શ્રદ્ધા, તમે ભગવાનમાં કેમ શ્રદ્ધા રાખો છો ને આટલી બધી? ભગવાનને જોયા છે? નહીં, છતાં કર્મ ઉપર, ભગવાન ઉપર આટલી બધી શ્રદ્ધા છે. તો પછી અહીંયા પણ થેરાપી પર પણ રાખો, અને જે કે છે તમારી પ્રકૃતિ પ્રમાણે કરો, તો તમને ફાયદો થવાનો જ છે. આજે શ્રદ્ધા ઓછી હોય છે ને, ત્યારે પણ શંકાનું સ્થાન વધી જાય છે, અને એને લઈને આ સિમ્ટમ્સ વધારે જોવા મળે છે. અહીંયા મારી સાથે જાનકીબેન છે, જે મારા પેશન્ટ છે. જાનકીબેન, તમારો અનુભવ શેર કરી શકશો પ્લીઝ બધાની સાથે? હા, ચોક્કસ મેમ. અત્યારે હાલ હું દીપા મેમને કન્સલ્ટ કરું છું, અને ઇવન એમને મને જે સજેસ્ટ કરેલું અભ્યંગ શિરોધારા, એ બધી ટ્રીટમેન્ટ પણ મેં લીધી, અને મને એનાથી બહુ સારું એવું બેનિફિટ થયો. ઇવન મેં તો 3-4 મહિના એલોપેથિક દવા બી લીધેલી આના માટે, પણ પછી એમાં શું થતું કે દવા બંધ કર્યા પછી એઝ ઇટ ઇઝ જે રૂટીન જે પ્રોબ્લેમ્સ હતા એના જ કન્ટિન્યુ હતા. પણ મને આ અભ્યંગ શિરોધારા, ઇવન એમને જે વિરેચનમાં ઘી ને એ બધું કયું, એ બી હું અત્યારે હાલ બી કન્ટિન્યુ જ કરું છું, પણ મને એનાથી બહુ જ સારા એવા બેનિફિટ થયા. ઓકે, થેન્ક યુ જાનકીબેન. થેન્ક યુ મેમ. મારી સાથે પૂજા બેન છે, પૂજા ગાબરા. તમે તમારા એક્સપિરિયન્સ શેર કરી શકશો? હા મેમ, અત્યારે મને પણ ઘણો ફાયદો છે. મારું કોન્ફિડન્સ લેવલ ઇમ્પ્રુવ થયું છે. મેડમની, હું દીપાબેનની દવા લઈ રહી છું, અને એના લીધે મને બ્રેઇન ફોગમાં ફરક લાગે છે. મારો સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ ખાસો ઇમ્પ્રુવ થયો છે. મને સ્કિન ડ્રાયનેસનો પ્રોબ્લેમ હતો, એમાં બી ફેર આવ્યો છે. મને સ્કિન ડ્રાયનેસનો બી એક સિમ્ટમ હતો, અને આખી મેડિસિન મારી કન્ટિન્યુ છે. અને જેમ મેમ કહે છે કે શિરોધારાની ટ્રીટમેન્ટ લેવાની છે, એ મારી બાકી છે. But I am positive towards it. Thank you. તમે કીધું ને પંચકર્મ અને શિરોધારાનો, હા, એ આપણે કેટલો ટાઈમ સુધી લઈ શકીએ, અને ક્યાંથી ચાલુ કરી શકીએ? એનો ચોક્કસ કઈ ટાઈમ પિરિયડ હોય છે? ના, ટાઈમ પીરિયડ એવું કશું ના હોય. કેવું છે કે તમને જે તકલીફ છે, અથવા તો તમને જે અત્યારે સિમ્ટમ્સ, તકલીફ ઇન ધ સેન્સ જે સિમ્ટમ્સ બતાવી રહ્યા છે, અને એના આધારે હું તમને સજેસ્ટ કરું તો 5 દિવસ, જેમ કે જાનકીબેન છે, તેમણે 5 જ દિવસ લીધું છે, તો પણ એમને આટલું બધું બેનિફિટ છે. બીજા પણ ઘણા બધા મારા પેશન્ટ છે કે જેમને મેં આ બધું કરાવેલું છે, તો 5-7 દિવસ બી ઇનફ છે તમારા સિમ્ટમ્સ પ્રમાણે. અને ત્યાં તમારા નિયર બાય કોઈ બી, જે માની લો કે તમે અમદાવાદમાં નથી રહેતા, આઈ એમ ફ્રોમ ધ અમદાવાદ, અને તમે જો નથી રહેતા તો તમે જ્યાં રહો છો ત્યાં તમારા નિયર બાય ના કોઈ બી સેન્ટર ઉપર હું તમને આ બધું કરાવી આપું, અને તમને થઈ જાય, અને એનાથી તમને બહુ જ સારી રિલીફ મળે છે. મેઇનલી એ મોટો બેનિફિટ છે. ઇવન હું એવું બી કહીશ કે અત્યારે કદાચ નથી, મારા એક પેશન્ટ છે ભાવિની બેન, એમને તો મેં ઇનફેક્ટ 10 થી 12 દિવસ એડમિટ કર્યા હતા અમારે ત્યાં હોસ્પિટલમાં, અને અભ્યંગ શિરોધારા અને બધી જ ટ્રીટમેન્ટ એમને આપી હતી. એમને બહુ જ ઇન્ફ્લામેશન હતું, અને ડાયટ કંટ્રોલ થોડો કીધો હતો, તો એમને
બહુ જ સારા રિઝલ્ટ મળ્યા. ઇન્ફ્લામેશનમાં મેઇનલી જે છે ને અને એ પ્રી ડાયાબિટીક થઈ ગયા હતા. આ બધી વસ્તુથી કેવું થાય છે કે તમને ડાયાબિટીસ અને બીપી બહુ ઝડપથી આવી જાય છે જો તમે નથી ધ્યાન આપતા તો એક્ઝેક્ટલી એ જ વસ્તુને આપણે અહીંયા સમજવાની છે કે એને કેમ સ્ટોપ કરી શકીએ છીએ આપણે. થેન્ક યુ. ઓકે, ચાંદની બેન, તમે કહી શકશો? ઓકે, જીજ્ઞાબેન. હું તો શું કહું, બધું તમે જાણો જ છો મારી હિસ્ટ્રી, અને તમે ગાઈડ નીચે જ હું બધી દવા કરું છું અને છેલ્લા 2 વર્ષથી કરું છું અને મારી હેલ્થમાં ઘણો બધો સુધારો થયો છે. એટલે જેમ શું કહેવાય કે આંખ બંધ કરીને જે શ્રદ્ધા કરી શકાય ને એવું અત્યારે હું કરું છું અને મને સારું રિઝલ્ટ મળ્યું છે. થેન્ક યુ સો મચ. અત્યારના પણ તમે બહુ સરસ એક્સપ્લેન કર્યું, બહુ સરસ સમજાવ્યું. ઓકે, થેન્ક યુ. આ વસ્તુ ક્યારે થશે? મેમ, મેનોપોઝ દરમિયાન યુરિન લીકેજ પણ એક કદાચ સિમ્ટોમ્સમાં લઈ શકાય કે પછી અલગથી કન્સિડર થાય છે? ના ના, લઈ શકાય છે. એનું રીઝન પણ એ જ છે કે વાયુ બગડે છે, અપાન વાયુ, અને અપાન વાયુનું એક કાર્ય છે કે મૂત્ર નિષ્કાશન. તો એ બગડે છે કારણ કે ગટ હેલ્થ તો પુઅર થાય જ છે, ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ સ્લો થાય એટલે એને લઈને જ આ તકલીફ થતી હોય છે યુરિન લીકેજની. તો જો આપણે ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ પ્રોપર કરી દઈએ તો એમાં પણ સુધારો જોવા મળે છે. મેમ, મેનોપોઝના જે સિમ્ટમ્સ જોવા મળે એમાં હોર્મોન ચેન્જીસ અને એજિંગ કરતા આપણે સ્ટ્રેસનો વધારે રોલ લઈ શકીએ? યસ, ડેફિનેટલી. એ સ્ટ્રેસ પણ એના લીધે જ વધે છે. આ સાયકલ છે આખી, કે હોર્મોન્સ જ્યારે અપ એન્ડ ડાઉન થાય છે એટલે સ્ટ્રેસ વધે છે. પછી એ સ્ટ્રેસને લઈને જે એન્ઝાયટી અને જે કંઈ પણ થતું હોય છે એને લઈને આપણને આટલું બધું થાય, એટલે એક સાયકલ ચાલતી જ રહે છે. તો એ સાયકલને ક્યાંથી બ્રેક કરવી એ જ આપણે નક્કી કરવાનું છે. મેમ, એવા કેસ બનતા હોય છે કે મેનોપોઝના સિમ્ટમ્સ તરીકે પાલ્પિટેશન, આપણને જે કહીએ કે આપણા ધબકાર આપણને સંભળાય અને ખાલી ચડે એવા સિમ્ટમ્સ હોય તો પેશન્ટ આવું જ એને એવું સમજી લે કે કઈ હૃદય રોગની તકલીફ કે સંભાવના છે, એવું બનતું હોય છે? યસ યસ યસ, આવું ઘણી વાર જોવા મળે છે. કેમ? કારણ કે આ જે કીધું છે ને કે વાયુ એકદમ વધે ને તો પેટમાં આફરો, જે આપણે કહીએ ને સામાન્ય ભાષામાં, આફરો ચડે એટલે ઉપર આવે, ઉપર આવે એટલે આપણને બહુ જ એવું ફીલ થાય, પાલ્પિટેશન થવા લાગે અને એકદમથી વોમિટ જેવું બી થાય, કોઈ વખત નોઝિયા જેવું, અને એવું જ લાગે. એવા જ સિમ્ટમ્સ ફીલ આવે કે એટેક જ છે. થેન્ક યુ મેમ. ઓકે, બહુ સરસ સમજાવ્યું. એક આયુર્વેદિક લેક્ચર આજે અમે ભર્યો એવું અમને લાગ્યું. ઘણા બધા શબ્દો ઉપરથી ગયા પણ ઘણો બધો જાણો પણ. હા, એ ખરું. થોડું તો બી મેં બહુ દીપા કોશિશ મેમ, કરી. મારો સવાલ છે કે મને જે હેલો હા હા, બોલો ચાંદનીબેન. હા, જે તમે બ્રેઇન ફોગ નું કીધું ને, એ વર્ડ મારા માટે નવો છે, પણ એમાં જે તમે સિમ્ટમ્સ કીધા એ ઘણા બધા મને ફેસ કરી રહી છું કે ભૂલી જવાય છે ઘણી બધી વસ્તુ, ઇવન નામ પણ ભૂલી જવાય. 2 મિનિટ પહેલા કોઈએ મેં એનું નામ કીધું હોય પણ એ મારી સામે વ્યક્તિ ઊભું હોય ને હું વિધિન હાફ મિનિટમાં હું એનું નામ પણ ભૂલી જાઉં. ઇવન કામ ભૂલાઈ જવાય છે. મતલબ મેમરીનો તો પ્રોબ્લેમ થાય જ છે, અને એની સાથે એને લીધે પછી સ્ટ્રેસ બહુ આવી જાય છે કે આવો બધા પ્રોબ્લેમ મને થઈ ગયા, તો એને લીધે સ્ટ્રેસ આવી જાય છે પછી.
યસ ના ના સાચી વાત છે. એટલે મેં જે રીતે સમજાવ્યું ને કે આની એક સાયકલ જ છે આખી, રાઈટ? હવે કેવું છે, વાયુ એકદમ વધે. આજે જયારે ચિંતા સ્ટ્રેસ વધે ને અને તમારી ગટ હેલ્થ બગડે છે, એટલે તમને, અને સાથે અત્યારે મેં કીધું ને આ વેધર બહુ જ અસર કરે છે, બધાને અસર, ઇવન મને બી કરે છે, એવું નથી. પણ મને ખબર છે એટલે હું થોડું એ રીતનું પ્રિકોશન લેતી હોઉં તો મને થોડી ઓછી અસર કરે, રાઈટ? પણ તમને બધાને શું થાય કે અસર વધુ થાય, પ્લસ એ બધા ઘણી વખત સ્ટ્રેસને લઈને ઊંઘ નથી આવતી, એટલે અગેન ફરી પાછું એ જ બધું થાય, એટલે આ વધતું જાય. એટલે મેં લાસ્ટ સ્લાઇડમાં એ જ આપણે વાત થઈ ને કે યુ હેવ ટુ એક્સેપ્ટ ઇટ. આ ચેન્જ છે, આ કઈ ખરાબ વસ્તુ નથી, આ થાય, ઇટ્સ ઓકે. એને એ રીતે જ લો, ઇટ્સ ઓકે કરીને જજ ન કરો ખુદને. તમે ભૂલી જાઓ છો તો કઈ વાંધો નહીં, આપણે એના ઉપર કામ કરીએ ને. કામ કરીશું તો ધીમે ધીમે એ બધી વસ્તુઓને સમજાશે, અને એ આપણે જયારે મેડિસિન્સ લેશું, એ થેરાપી લેશું તો એ બધા સિમ્ટમ્સ ધીમે ધીમે ઓછા થશે. એટલે આમાં નસ્ય જે છે એનો બહુ સારો રોલ છે, અભ્યંગ, શિરોધારા અને નસ્ય. તો એ પણ આમાં તમને બહુ જ સારું કામ આપશે. ઓકે. અને આમાં પછી એવું ના થાય ને કે આ ધીમે ધીમે મેમરી લોસ નો પ્રોબ્લેમ વધતો જાય, અત્યારે નાનું ભૂલાય છે, ધીમે ધીમે મોટી વસ્તુઓ ભૂલાવા માંડે, એવું બધું ના થાય ને? એવો ડર છે અત્યારે લાગે છે. એ ડર ભલે રહ્યો, પણ એ ડર કાઢી નાખો, એ ડર ન રાખો. કારણ કે કેવું છે, એજિંગ પ્રોસેસ પછી એક લેવલ પર જયારે પૂરું થઈ જશે ને પછી એ નહીં થાય, પણ સપોર્ટ લેવો પડે. સપોર્ટ ઇઝ મેન્ડેટરી. સપોર્ટ લેશો તો જ આમાંથી તમે એક લેવલ પર અટકી શકશો, અધરવાઇઝ તો એમાંથી કંઈક ને કંઈક નવું જનરેટ તો થશે જ. જુઓ, આજે તમે તમારી આજુબાજુ જુઓ કે કેટલી લેડીઝ છે જેને આ જ એજમાં થાઇરોઇડ, હાઇપરટેન્શન, એની સાથે સાથે ડાયાબિટીસ અને આવા બધા જ જોઈન્ટ પેઇન, આવું બધું શું કામ થાય છે? કારણ કે સપોર્ટ નથી લેતા. અને ઘરમાં બધા, અરે એ તો કઈ નહીં, એ તો થાય, એ તો ઉંમર થઈ ને હવે. અરે હા, બરાબર છે, ઉંમર થઈ, પણ એને છોડી થોડું દેવાનું છે. ઉંમર થઈ છે તો છોડી નથી દેવાનું, એની કેર કરવાની છે. તમે જેટલી કેર વધારે કરશો એટલું એને તમે જાળવી શકશો. આપણે કઈ પણ મશીન છે ને, અલ્ટિમેટલી શરીર પણ એક મશીન છે, મેન્ટેન તો કરવું પડશે ને. આપણે મેન્ટેન કરતા જ નથી, આપણે કાયમ આપણને પાછળ જ રાખીએ છીએ, આપણે ક્યારેય આપણને આગળ લઈ જ નથી જતા. એવું ફીલ આવે છે કે આપણે જાણે કઈ ગુનો કરીએ છીએ, આપણે આપણી જાત માટે કશું કરીએ છીએ. એવું ના, કેર કરશો, સપોર્ટ લેશો તો આ બધું અટકશે. ઓકે. અને બીજું આમાં એક મેડમ બોલ્યા કે સ્કિન ડ્રાયનેસ આવે છે મેનોપોઝમાં. તો મને પ્રોબ્લેમ ડ્રાયનેસ નો છે, પણ સ્કિન ડ્રાયનેસ નથી આવતી, પણ લાઈક બોડીમાં ઇનર ક્યાંક તો ડ્રાયનેસ છે જેની ઇફેક્ટ આઈસ પર આવી રહી છે એવું લાગે છે કોઈક વાર. અને અંદર ફેસમાં બી જયારે આપણે રેગ્યુલર પાણી પીતા હોઈએ પણ તો બી દર 15 મિનિટે મોઢું સુકાઈ જાય. હમણાં જ પાણી પીધું હોય તો બી મોઢામાં આમ સૂકું સૂકું લાગે. જયારે આટલું બધું વરસાદનું વાતાવરણ છે તો બી એવું ફીલ થાય. અને આઈસ પર ઘણી વાર એવું લાગે છે કે બહુ ડ્રાયનેસ આવે છે, મતલબ એને લીધે ક્યાંક વિઝનમાં થોડું કમ્બલરનેસ કોક વાર સડનલી આવી જાય. જો એટલે જ હું શું બોલી, નસ્ય નાસાહી શીર્ષો દ્વારમ, બધી જ ઇન્દ્રિયો ઉત્તમ અંગમાં રહેલી છે, એટલે જ નાકમાં ટીપા નાખવાનું કીધું છે. એટલે શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી થોડા દિવસ નસ્ય ટ્રીટમેન્ટ લો અને પછી ડેઇલી બેઝ પર ઘરે કરો કે જેથી આ ડ્રાયનેસ ઓછી થાય. ડ્રાયનેસ ને ઓછી કરવા માટેનો બેસ્ટ વે છે ઘી અથવા તેલ. ઓકે. એટલે એ કરીએ આપણે તો સરસ રિઝલ્ટ મળે. ઓકે. તમે ફરીથી બોલો ને, હમણાં શું કીધું તમે? નસ્ય માટે નાકમાં ટીપા નાખવાનું. ઓકે. હા, એ પણ એક ટ્રીટમેન્ટ છે આયુર્વેદની, અને એ ડાયરેક્ટલી આપણી ગ્લેન્ડ સાથે કનેક્ટેડ છે. અહીંયા જે પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ, પિનિયલ ગ્લેન્ડ જે છે ને, મેઇન જે છે આપણા આખા બોડીને જે બેલેન્સ કરે છે અથવા તો ચલાવે છે, એ ગ્લેન્ડ દ્વારા થાય છે, અને એને આપણે એક્ટિવેટ કરીએ છીએ અહીંયા નોઝલમાં ડ્રોપ્સ ને બધું નાખીને. અને મેડિકેટેડ હોય છે એ, અમારું શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી જે કરીએ ને એ બહુ ઇફેક્ટિવ છે. તો એના માટે પેલા આપણે નિયરના આયુર્વેદિક ડોક્ટરને મળવું પડે છે પેલા? એ તો તમે મને કહેજો ને, હું પછી કરાવી આપીશ તમને સજેસ્ટ. યસ નીતાબેન. Hi Deepa, how are you? Fine, fine. Nice to see you. નીતાબેન મારા પેશન્ટ છે. She is from London. અને
લાસ્ટ એ મને મારી વેબસાઇટ પરથી ગોતી અને મને મળવા આવ્યા હતા અને મારી દવા લીધી, એનાથી એમને ઘણું સારું છે. નીતાબેન, તમારા થોડા એક્સપિરિયન્સ શેર કરો. Hi everyone. How are you? Fine, fine. I'm just finished my work and I'm just walking the road. It's okay, I can speak with you. મને મેનોપોઝમાં 2 વર્ષથી બહુ તકલીફ છે. એટલે સડનલી વધારે હોટ ફ્લેશ થાય, મૂડ સ્વિંગમાં આપણે નેગેટિવ થિંકિંગ બહુ આવે, ક્રાઇંગ કરું. પણ મને કોઈક મારા ઉપર ખરાબ કરી જાય તો મને ગુસ્સો નથી આવતો. અને અત્યારે અહીં લંડનમાં છે ને 35 ને 45 ડિગ્રી હાઈ ટેમ્પરેચર છે. એટલે આપણે બહુ જ હીટ છે, હોટ વેધર. એટલે વધારે મને ઇફેક્ટ કરે છે મેનોપોઝ. અને આઈ એપ્રિશિએટ ધ દીપા સર્વિસ. દીપા ઓલવેઝ like give me the right like a guidance and helping me. I appreciate for her help. Thank you. So Deepa, my question is how long still I'm suffering for very bad mood swing, you know, or every few days after I'm very bad mood swing, and that is my main problem, you know. યસ. આપણે વાત થઈ જ હતી નીતાબેન કે થોડું લાગશે સમય, કારણ કે તમારી પ્રકૃતિ પણ પિત્ત છે અને પ્લસ અત્યારે તમારે યુકેમાં વેધર બી તમને નથી સપોર્ટ કરતી, સો તમને થોડું વધારે આ બધું ફીલ આપે છે. પણ આ વખતે મેં મેડિસિન તમને મોકલી જ છે. એટલે અને સાથે સાથે થોડું મેં કીધું ને કે આપણે સ્પિરિચ્યુઅલ ઉપર બી કઈ રીતે કરવું એ હું તમને પછીથી સમજાવીશ. તો 1-2 વસ્તુ હજી એડ કરીશું તો એ રિઝલ્ટ આપશે આપણને. તો બી તમારી ફ્રીક્વન્સી અને પાછું છે ને મેનોપોઝમાં ક્યારે વધારે નેગેટિવ થિંક કરે કે જ્યારે મારા બોડીમાં કોઈ પણ બોડીના પાર્ટમાં ઈંચી ચાલુ થઈ જાય ને, કોઈ પણ હાથમાં ફીટમાં ગમે ત્યાં, ઈ આપણે સાઇન કરે કે નાવ યુ લાઈક રેડી, કે તારું ગમે ત્યારે નેગેટિવ થિંક ચાલુ થશે એમ. યસ. અને એ ઈચિંગ જે છે ને એ વાયુની સાઇન છે. વાયુ શરીરમાં વધે ને, તમે સ્ટ્રેસ લો છો ને ત્યારે થાય છે તમને આ બધું. because I'm single mother and my parents, my children, everybody responsibility on my head. I understand your situation, but તમારા દવાથી almost like a 50% I'm relief. That is 3 month પહેલા મેં ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ કરેલી છે. સો આઈ એમ સો હેપી કે દવા વર્ક કરતી જાય છે. અને ગાયના ઘીના ડ્રોપ હું સવાર સાંજ આપણે નાખતી જઉં છું. તમે કહ્યું એ પ્રમાણે ગાયના ઘીના ડ્રોપ્સ, that is also like a very helping me, you know. અને ગરમ પાણીની અંદર બધી તમે કીધી પ્રમાણે મેડિકેશન પણ લઉં છું. સવારે મારા આપણે યોગા સેશન હોય છે, એટલે હું પાછી આપણે યોગા કરું છું. સાંજે આપણે બ્રીધિંગ આપણે ક્લાસીસ કરું છું. પાછી આપણે મ્યુઝિક આપણે સ્ટાર્ટ કર્યું છે, તો મ્યુઝિકમાં પણ I'm love the like listening music and singing music and everything. Yes. ના સરસ બધું થશે. થોડો હું હજી કરીશ તમને, હો ને. Deepa, I appreciate your help. You know, I'm listening your everybody talking on experience. So I'm so happy. Only not like me suffering, but so many women is suffering like me. That's true. Yes. બહુ બધી ફિમેલ્સ છે, બટ ખુલીને કોઈ વાત નથી કરતું, કોઈ બહાર નથી આવતું. એક વખત તમે બધા કોમ્યુનિટી બને, ગેધરિંગ થાય તો બધાને ખબર પડે કે આઈ એમ નોટ અલોન. એમની પણ દીપા કેમ આપણા ફેમિલીમાં ને આપણા સમાજમાં આપણને કોઈ સમજતું નથી. જ્યારે આપણે એમને કહીએ છીએ કે આપણા સિરિયસ આપણે મેનોપોઝના આપણે સિમ્ટમમાં છીએ, આપણે આ પ્રોબ્લેમ થાય છે, તો બધા કેમ આપણને ઇગ્નોર આપણે કરી નાખે છે. વાય? એમાં છે ને 2 રીઝન છે. એક રીઝન એ છે કે પહેલાના સમયમાં વુમન થઈને પણ આપણને ઇગ્નોર કરી કાઢે છે એમ. હા, એ જ સમજાવું છું કે પહેલાના સમયમાં જયારે મેનોપોઝ આવતું હતું ને, તો ત્યારે એવું હતું કે એ લોકોને આટલું બધું અફેક્ટ નતું કરતું, કારણ કે બધાને બધી શું છે કે આટલું આપણા જેવી લાઈફસ્ટાઈલ નથી, એટલે બહુ ઇઝીલી જતું હતું, રાઈટ? આટલો વર્કલોડ નતું, આટલું પ્રેશર નતું, એ બધું હતું. પ્લસ અત્યારે કેવું છે, થોડુંક આપણા ઇન્ડિયન કલ્ચરની અંદર કેવું છે કે મેઇન ડોમિનન્ટ ફેમિલી ખરું, અને આપણે બધા જે અત્યારની જનરેશન છે ને એમાં કેવું છે કે જલ્દીથી હજી મેઇન એટલા નથી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, અથવા તો જેને કહીએ ને કે કામ બી કરાવે, અથવા તો એને જોયું નથી ને કલ્ચર.
એને શું કલ્ચર જોયું છે, એનું બ્રિંગઅપ કેવી રીતે થયું છે, કે ભાઈ એ જે રીતે એટલે એને 4 વર્ષ પહેલા સફર થયેલી છે મેનોપોઝની સિમ્ટમ. માય કઝિન સ્ટીલ સી હેઝ નોટ બિલીવ, સી હેઝ એમ કે ઓ તું તો કે બધા ડ્રામા કરે છે ને તું તો આમ છું ને તેમ છું, આઈ ડોન્ટ નો હાઉ ટુ આમ એક્સપ્લેન. છે ને એ નીતાબેન એક વસ્તુ કહીશ તમને, દ્વેષભાવ હોય થોડું, તો એ જ્યારે એક ઇન્ટરનલ ફેમિલી ઇશ્યુઝ હોતા હોય છે ને ત્યારે આ વસ્તુ થતી હોય છે. અને ફિમેલ છે ને ફિમેલની બેસ્ટ ફ્રેન્ડ પણ છે અને ફિમેલ જ ફિમેલની દુશ્મન પણ છે, એવું પણ કહી શકાય. એટલે એ વસ્તુ થોડીક તો મેન્ટેન મતલબ આપણે કરવી પડે આપણી રીતે. અને એમનું જે બ્રિંગિંગ અપ છે એ અલગ રીતે છે, તો એ અલગ રીતે થોટ કરે છે. આપણું અલગ છે, આપણે અલગ રીતે કરીએ છીએ. એટલે અને પાછું અમારા સમાજમાં કેવું કે કોઈને પણ અમે લોકો એક્સપ્લેન કરી કે આવું કઈ થાય તો અમારા બધા સાથે રિલેશનશિપ બધા બ્રોકન કરી નાખે, જાણે કે શું બીક આપણે ઇશ્યુ હોય એવી રીતે. કઈ નહીં, પણ આપણે ક્યાં હવે વધારે સફર કરવાનું છે, થઈ જશે પછી, ક્યાં ચિંતા છે, રાઈટ? એમ નહીં, પણ મારું કન્સર્ન છે કે તમે એકબીજાને સપોર્ટ કરો, મોરલ સપોર્ટ કરો. બીજું ન કરી શકો તો તમે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરો તમે શા માટે આવી રીતે ટ્રીટ કરો છો એમ. નીતાબેન એના માટે કે આજે હું છું, કાલ તમારી છોકરી પણ હશે કે તમારી બીજી પણ કોઈ વ્યક્તિ હશે. એક્ઝેક્ટલી. તો યુ બી અન્ડરસ્ટેન્ડ એમ. યસ. હું એટલે જ આ અવેરનેસ પ્રોગ્રામ ચલાવું છું ને. મારો આ કરાવવાનો રીઝન જ એ છે કે લોકો સુધી પહોંચે સાચી માહિતી. એકચ્યુઅલી સાચી માહિતી પણ નથી ને કોઈને, તકલીફ એ છે, બીજું કઈ. વાર પાછા વધારે ઉતરી ગયા તો એ કે તમારે કે તમે બુઢા થઈ ગયા અને તમે એમ કીધું ઓકે અમે બુઢા છીએ તો અમને કોઈ વરી નથી, અમે તો એવી જ પછી ઇગ્નોર કરીએ. એજ ઇઝ જસ્ટ એટલે બીજા બધાને પણ ઇશ્યુ તો હશે જ કે બધાને વાર ઉતરતા હશે, વધારે મૂડ સ્વિંગ થતા હશે. આઈ હોપ નંબર એજ થી એનાથી કશો ફેર નથી પડતો, કશો ફેર નથી પડતો. ઇટ્સ અ નંબર, ઓનલી નંબર. એ આપણે બીજા કરે કે ના કરે, ડઝન્ટ મેટર. એટલે ચલો, થેન્ક યુ સો મચ. Thank you, Deepa. You listening my problem. I appreciate. Okay. Chalo. Thank you, everyone. Thank you. Bye-bye, Deepa. Take care. Thank you. Thank you, ma'am, for your valuable time, knowledge, and inspiring guidance. Thank you, Ayu Prabhutata team, for successful arrangement of the webinar. Thank you all participants for your active participation. Your presence made the session engaging. You can see the webinar and also share these with others, as it will be available on the YouTube at Ayu Prabhutata channel. We will meet and learn another interesting topic. Once again, thank you, ma'am. Thank you all.